Kindly turn your Bibles along with me, dear brothers and sisters, to Psalm 23. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరందరూ కూడా నాతో పాటు 23వ కీర్తన తీసి చూడండి. Once again, tonight we will read verse 1, all of us together. ఈ రాత్రి మరొకసారి మొదటి వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. The Lord is my యెహోవా నా shepherd, కాపరి, నాకు I లేమి shall కలుగదు. not want. Shall we do one thing? ఒక విషయాన్ని మనం చేస్తాం. Close the Bibles, all of us. బైబిల్ అంతా మూసేసి Verse by verse we will read or we will say. Huh? మరి ఒక వచనం వెంబడి వచనము మనము కంటతో చెప్తాం. Let us try. Verse 1. మొదటి వచనం, The Lord is my shepherd, I shall not want. Very good. Verse 2. రెండవ వచనం, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Verse 3. మూడవ వచనం, He leadeth me, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4. నాలుగవ వచనం, Yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. This time faster than me. Okay? ఇప్పుడు Verse 5. అన్నకంటే ఎక్కువ త్వరగా వేగంగా ఐదవ Thou వచనం, preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head, my cup runneth over. Very good. చాలా Verse సంతోషం. 6. Surely I will dwell in the house of goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Very good. చాలా సంతోషం, చక్కగా Let చెప్పారు. this psalm be our personal psalm. ఈ యొక్క కీర్తన మన యొక్క వ్యక్తిగత కీర్తన అవునుగాక. Actually, many people, they love this psalm. అనేక మంది, చాలా మంది ఈ యొక్క కీర్తన ప్రేమిస్తారు. So they call it as a very beloved psalm for many people. అనేక మంది ప్రజలకు ఇది ప్రియమైనటువంటి కీర్తనగా ఉంది. But you know, as I have mentioned, it is least believed psalm. అయితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లుగా చాలా తక్కువగా నమ్మేటువంటి కీర్తన ఇది. So during this youth camp, we are making it our personal psalm by believing it totally, word by word. ఈ యొక్క కీర్తన మన యొక్క వ్యక్తిగత కీర్తనగా చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క మరి వచనాన్ని మనము నమ్మాలి, విశ్వసించాలి. We have divided our theme verse into 3 parts. మన యొక్క శీర్షికను 3 భాగాలుగా మనము చేశాం. First of all, we meditated on the last part, I shall not want. మొట్టమొదటిగా మరి నాకు లేమి కలగదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. And there we saw how our God meets all our needs. అక్కడ మరి దేవుడు మన యొక్క అక్కర్లన్నీ ఏ విధంగా తీరుస్తాడో చూసాం. First need we saw rest. మనము చూసినటువంటి మొట్టమొదటి అక్కర Not the విశ్రాంతి. physical rest, ఏదో భౌతికపరమైనటువంటి but శాంతి deep కాదు. inside our souls, our spirits and mentally we need to have rest. మన యొక్క అంతరంగాల్లో, మన యొక్క మనసులో, మన యొక్క హృదయంలో మనకు విశ్రాంతి, శాంతి కావాలి. When the sin is removed from us, when sin is forgiven, we will have the rest. మనలో నుంచి పాపము క్షమించబడినప్పుడు, తీసివేయబడినప్పుడు మనకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. The second need we saw about restoration. మరి రెండవ అక్కర గురించి మనం చూసాము, అది సమకూర్పు. And for all of us, even after salvation, the sin follows us. And we are actually many times we go away from the Lord. మనమందరం కూడా మనం చూసినట్లయితే పాపం అనేటువంటిది మనల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటుంది. మనం ప్రభు నుంచి వేరై ఉంటాం. So we need to come back to the Lord. మనము ప్రభు యొద్దకు తిరిగి రావాలి. Returning to the Lord. ప్రభు యొద్దకు తిరిగి That వచ్చుట, is restoration. అది సమకూర్పు అంటారు. And actually what Lord does is He will restore us to the original condition. వాస్తవానికి ప్రభు మన యొక్క జీవితంలో ఏం చేశాడంటే మన యొక్క పూర్వ స్థితిలోనికి తీసుకుని The వచ్చాడు. condition that we had at the time of creation. మరి సృష్టిలో మనం ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నామో అట్లాంటి స్థితిలోనికి. We also have seen restoration means healing. అంతేకాకుండా సమకూర్పు అంటే స్వస్థత నొందుట. Sin caused deepest wounds in our soul. పాపం అనేటువంటిది మన యొక్క అంతరంగంలో లోతైనటువంటి But by గాయాలు the చేసింది. wounds of Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క గాయముల ద్వారా all our wounds can be healed. మన యొక్క గాయములన్నీ కూడా స్వస్థత నొందాయి. Not only that, అంతేకాదండి, our need is to have a victorious మన life, యొక్క అక్కర ఏంటంటే విజయవంతమైనటువంటి జీవితం a జీవించాలి. successful life, మరి జయవంతమైన జీవితం, and satisfied life. సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితం. So that also we see that in this psalm the Lord will meet our needs in that aspect also. కాబట్టి ప్రభు మన యొక్క జీవితంలో మరి తీర్చేటువంటి అక్కరను ఈ యొక్క కీర్తనలో కూడా మనం చూడగలం. Yesterday we saw the second part of this verse. నిన్నటి దినమున ఈ యొక్క వచనంలో రెండవ భాగాన్ని మనం That is చూసాం. my shepherd. అది యెహోవా నా కాపరి. We saw how many times it is written my, I, me and mine. ఎన్ని పర్యాయములు నాకు, నేను అనేటువంటి మాటలు మనం చూసాం.
Yeah, even before I ask, you are telling 17 times, right? So it is very personal psalm to us. ప్రశ్న అడగక మునుపుగానే మీరందరూ కూడా చాలా చక్కగా జవాబు చెప్తా ఉన్నారు. కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క కీర్తన మనందరికీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి కీర్తనగా అయిపోయింది. So we saw that, we need to have a personal relationship with this good shepherd. కాబట్టి ఈ యొక్క మంచి కాపరితో మనము వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. We meditated on the good shepherd even from John's Gospel chapter 10. మంచి కాపరి గురించి యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చదివాం. As well as from Psalm 22. అంతేకాకుండా కీర్తనలు 22లో కూడా చూసాం. Lord Jesus Christ said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు I అన్నాడు, am the door. నేను ద్వారము. And Lord Jesus Christ also said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు I am the చెప్పాడు, good shepherd. నేను మంచి కాపరిని. So from that point of view, ఆ దృక్పథములో we have seen how our good shepherd died for us. మన మంచి కాపరి మన కొరకై ఏ విధంగా మరణించాడో చూసాం. When we come to cross, మనము శిలువ ఎద్దకు వచ్చి we see the transaction takes place. అక్కడ మన యొక్క జీవితం యొక్క మార్పు ఏ విధంగా జరిగిందో చూస్తాం. We can say transactions means రూపాంతరం in other words, we give something to God, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే and God gives something to us. దేవుడు మనకు వేరేది ఇచ్చుతా. I do not know much Telugu, as brother knows, but with permission of brother I can say ఇచ్చి పుచ్చుకోవటం. ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అంటారు. So we give our sinful life to God, కాబట్టి మన యొక్క పాప జీవితాన్ని ప్రభు ఎదుట and పెట్టడం. God gives his righteousness to us. ప్రభు మనకు తన యొక్క నీతిని ఇచ్చుట. We give our poverty to him. మనము మన యొక్క దరిద్రతను ఆయనకి ఇవ్వడము. He gives his riches to us. ఆయన మనకు తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చుట. That is what we have seen happens when we come to the cross. కాబట్టి శిలువ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మనకు జీవితంలో జరిగేటువంటి సంగతిని మనం చూసాం. That is how we can have a personal relationship with a shepherd. ఈ విధంగా మనము మన యొక్క మంచి కాపరితో వ్యక్తిగతంగా చక్కటి సంబంధం కలిగి ఉండగలం. Now today we see the third part of this verse. ఈ యొక్క దినమున మరి ఈ యొక్క వచనంలోని 3వ భాగాన్ని చూస్తాం. Can you tell me which part we are going to see? ఎప్పుడు ఏ భాగాన్ని మనం We చూడగలుగుతాం? saw Lord is my shepherd, I shall not want, we saw. I shall not want, we saw. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు, నాకు We లేమి saw కలగదని also my చూసాం. shepherd. ఆయన నా కాపరి. What is remaining? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? The Lord. మరి యెహోవా. So we are coming from back, మనము వెనక నుంచి వస్తున్నాము. and we are seeing now the Lord. ఇప్పుడు మనము యెహోవా Our focus will be on the Lord. మన యొక్క ఏకాగ్రత దానిపైన. This psalm, ఈ యొక్క కీర్తన not only very personal, ఇది వ్యక్తిగత కీర్తన మాత్రమే shall కాదు. we find out in this psalm, ఈ యొక్క కీర్తనలో మనం కనుగొంటాం, Lord, యెహోవా, he, ఆయన, thy, మరి నీకు, that kind of word shall we see? మరి అట్లాంటి మాటలు మనం చూస్తాం. In verse 1, మొదటి వచనంలో Lord. యెహోవా. In verse 2, రెండవ వచనంలో he. ఆయన. Verse 2 only again, రెండవ వచనంలోనే he leadeth me. ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు. Fourthly, తర్వాత in నాలుగవది verse 3, మూడవ వచనంలో he restoreth. ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు. In verse 3, మూడవ వచనంలోనే he leadeth me. నన్ను నడిపించుచున్నాడు. In verse 3, ఇదే మూడవ వచనంలో his name's sake. తన నామమును బట్టి. And likewise, ఈ విధంగా if we see in verse 4, నాలుగవ వచనంలో thou art with me, నీవు నాకు తోడయుందువు, thy rod, thy staff. నీ దుడ్డు కరయు, నీ దండమును. In verse 5, ఐదవ వచనంలో thou preparest. నీవు సిద్ధపరచుదువు. And in the same verse, ఇదే వచనంలో thou anointest my head with oil. నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు. In verse 6, ఆరో వచనంలో the Lord. మరి యెహోవా అని Now చూస్తాం. tell me how many times this Lord, thou, thy is mentioned. మరి యెహోవా అని, ఆయన అని ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? I think, yeah, you're almost there. మీరు I దగ్గరికి think జవాబు చెప్పారు. somewhere we might have missed it. You might have missed 12 times it is mentioned. 12 పర్యాయములు ఈ విధంగా వ్రాయబడింది. So the other person, very, very important, significant here, besides me, is the Lord. కాబట్టి మరి వేరొక వ్యక్తి, నా పక్కన ఉండేటువంటి వ్యక్తి, అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. So in this psalm, ఈ కీర్తనలో it's a little psalm, only 6 verses. ఈ యొక్క కీర్తన చాలా క్లుప్త కీర్తన, కేవలం 6 వచనాలు మాత్రమే How ఉన్నాయి. many things we can derive from that? మరి దీని నుంచి ఎన్ని విషయాలు మనము తీసుకోవచ్చు. So now our focus is the Lord. ఇప్పుడు మన యొక్క ఏకాగ్రత యెహోవా. Psalmist David, కీర్తనకారుడు దావీదు he actually increasingly had the knowledge of God. ఆయన దేవుని యొక్క జ్ఞానం నందు అభివృద్ధి పొందుతూ ఉండినాడు. This afternoon we were thinking about knowing God and growing in the knowledge of ఈ God. మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మరి దేవుని ఎరుగుట, ఆయన యొక్క జ్ఞానం నందు అభివృద్ధి పొందుట గురించి మనం చూసాం. David also knew him and then he grew in the knowledge of God. దావీదు కూడా దేవుని ఎరిగాడు, దేవుని యొక్క జ్ఞాన విషయమందు ఆయన ఎదిగాడు. Shall we see that how he grew in the knowledge of God in this psalm? ఈ యొక్క కీర్తనలో దేవుని యొక్క జ్ఞానం నందు ఏ విధంగా అభివృద్ధి పొందాడో మనం చూస్తామా? Some people they
say కొంతమంది ప్రజలు అంటారు that we see the Lord in every verse. మరి ప్రతి వచనంలో కూడా ప్రభుని మనం చూస్తామని. But at least 5 of them or 4 of them we will see. అయితే 4 గాని 5 గాని వాటిలో మనం చూస్తాం. When we say the Lord is my shepherd, I shall not want. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదని చెప్పినప్పుడు, When we see that the Lord is my shepherd, మరి యెహోవా నా కాపరి అని చెప్పినప్పుడు, there we see Jehovah Ra. మరి ఇక్కడ జెహోవా రాఫ్ అని చూస్తాం. That means he is my shepherd. దాని యొక్క భావము ఆయన నా కాపరి అయి ఉన్నాడు. In the same verse, ఇదే వచనంలో I shall not want. నాకు లేమి కలగదు. Many people they say, అనేక మంది ప్రజలు చెప్తారు, he is seeing Jehovah as ఆయన Jehovah Jireh. ఆయన He is sufficient to me. ఆయన యెహోవాను జెహోవా జైరేగా ఆయన మరి నాకు చాలిన వాడినట్టుగా చూశాడు. When we see in verse 3, 3వ వచనంలో చూస్తే, he restoreth my soul. నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద He is తీర్చుచున్నాడు. seeing him as the one who heals us. మరి ఆయన స్వస్థపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా చూస్తూ ఉన్నాడు. So Jehovah Rophe. యెహోవా రోఫే. And in that manner, అదే రీతిగా if we see in same verse, ఇదే వచనంలో he in verse 3, 3వ వచనంలో, he leadeth me in the paths of righteousness for his name's తన sake. నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు. Jehovah Zedekeno. జెహోవా జెద్కేను. Sidikeno, as many people they say. జెహోవా సిద్కేను అని చెప్తుంటారు. In other words, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే, the Lord who makes us righteous. యెహోవా మనల్ని నీతిమంతులుగా The చేయువాడు. Lord is my righteousness. యెహోవాయే నాకు నీతి అయి ఉన్నాడు. Not only that, అంతేకాదు, as we see in the last verse, మరి చివరి వచనంలో as well as in verse 4, 4వ వచనంలో కూడా, the Lord is with me, మరి యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు. and I will dwell in the house of the Lord forever. నేను యెహోవా మందిరములో నివాసము చేసేదను చిరకాలము. Some people they say it is Jehovah Shammah. మరి కొంతమంది ఈ విధంగా చెప్తారు, జెహోవా షమ్మా అని. That means he is with us, or the Lord is with us, and I am with him. దాని యొక్క భావం ఏంటంటే, యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు, నేను ఆయనతో ఉన్నాను. And these are the only few things that we can find out. మరి ఈ యొక్క కొన్ని విషయాలు మాత్రమే ఇందులో చూడగలం. Though these things are not written here directly. ఈ యొక్క విషయాలు నేరుగా ఇందులో That's రాయబడకపోయినప్పటికీ, why I'm not concentrating more on that. అందుకనే ఎక్కువగా దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నాను. Because sometimes I must be very faithful to the word of God, which is not written, which is not mentioned, I should not be talking about. కాబట్టి మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏమైతే రాయబడలేదో వాటి గురించి మరి నేను మాట్లాడకూడదు, ఎందుకంటే నేను నమ్మకస్తునిగా ఉండాలి. That discipline I maintain. ఆ యొక్క క్రమాన్ని నేను కొనసాగిస్తూ So ఉంటాను. when we see what is exactly the context that is telling to us, అయితే ఏమైతే సందర్భం విషయము మన గురించి చెప్తూ ఉందో, let us see how he is growing in ఆయన- the knowledge of God. దేవుని యొక్క జ్ఞానమునందు ఏ విధంగా అభివృద్ధి పొందుతున్నాడో ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. Shall we pray before that? దానికి ముందుగా మనం ప్రార్థన చేస్తాం. Oh, gracious, loving Heavenly Father, కృపగల పరలోకమందున్న తండ్రి, in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, అమూల్యమైన రక్షకుని యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట we thank you for our Lord, ప్రభువా, మాకు యెహోవాగా ఉన్నందుకే స్తోత్రాలు. Jehovah, జెహోవాగా, a personal God. మరి వ్యక్తిగత దేవునిగా Oh, you have revealed yourself to us ప్రభువా, మీరు మమ్మల్ని కనపరుచుకుందుకే through వందనాలు. your beloved Son, Lord Jesus Christ. మీ యొక్క ప్రియ కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు As David grew in the knowledge of thine, దావీదు ప్రభువా ఏ విధంగా నీ యొక్క జ్ఞాన విషయం మీద ఎదిగాడో, that Lord may be our subject even for tonight. ఆ యొక్క ప్రభువు మా యొక్క జీవితంలో కూడా ఈ యొక్క రాత్రి ఒక విషయముగా ఉన్నట్లుగా చేయండి. Increase our experiential knowledge of the Lord even as we meditate your word. ప్రభువా, మీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా ప్రభువా యెహోవా అనేటువంటి పదములో ఆ విషయములో ఆ జ్ఞానమునందు మేము అభివృద్ధి పొందినట్లుగా చేయండి. For we pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. కృతజ్ఞత వందనం చెల్లించుకుంటూ ప్రేమగల రక్షకుని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. As I have promised you, that I will be sharing a little bit about the language Hebrew also. మరి నేను మీకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా హెబ్రీ భాష గురించి కొంత విషయం చెప్తానని I have చెప్పాను. said 3 very important specialities of language Hebrew. హెబ్రీ భాషను గురించి 3 ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పాను. Number 1, మొట్టమొదటిది, it is a root based language. ఇది మూల భాషను ఆధారం చేసుకున్నటువంటి. Number 2, రెండవది, metaphors and pictorial. అందులో అలంకార రూపము, Number చిత్రం 3, ఉంటుంది. మూడోది, very concrete, real. అదెంతో మరి స్థిరముగా ఉండేటువంటిది, I would like వాస్తవమైనటువంటిది. to tell number 4. తర్వాత బైబిల్ 4 చెప్తుంది, It is
it is not limited by time. అదేదో మరి సమయాన్ని బట్టి పరిమితి కలిగి ఉండదు. If I tell like this, I think you will understand. ఈ విధంగా చెప్తే మీకు We అర్థమవుతుంది. have verbs in our languages, మన యొక్క భాషల్లో క్రియలు ఉంటాయి. and those verbs are past tense, present tense, and future tense, ఆ right? యొక్క వర్బ్స్ లో మరి భూతకాలము, వర్తమానము, భవిష్యత్ కాలము ఉంటాయి. But in Hebrew language, అయితే హీబ్రీ భాషలో most of the verbs, they are not time bound. That means no past, no present, no future. Everything is past, everything is present, and everything is future. మరి హెబ్రీ భాషలో ఈ యొక్క వర్బ్స్ కి మరి భూతకాలం అని, వర్తమాన కాలం అని, తర్వాత భవిష్యత్ కాలం అనేటువంటిది ఏ మాత్రం కూడా ఉండదు. ఏ పదం తీసుకున్నా కానీ Very, very special language. అది అన్ని కాలాల్లో ఉంటుంది. అది ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి That భాష. means దానికి it భావం is not time limited. ఇదేదో మరి కాలమును సంబంధించి పరిమితిగా ఉండదు. How that will make us special? I mean, how that make Bible special to us? అయితే ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథము మనకు అది ఏ విధంగా ప్రత్యేకతను అనుగ్రహిస్తుంది. Kindly note this one. ఈ యొక్క విషయాన్ని దయచేసి గమనించండి. This one is, ఈ సంగతి ఈ it is బైబిల్ called timeless truth. మరి ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథము కాలానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి సత్యం. It was speaking unto the people in the Old Testament, మరి పాత నిబంధన ప్రజల గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. and it was speaking unto the people, those who are at the time of Lord Jesus Christ in the New Testament. అంతేకాకుండా క్రొత్త నిబంధన ఉన్నటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల గురించి It మాట్లాడుతుంది. is speaking to us also, అది మనతో కూడా మాట్లాడుతూ to ఉంది. make it as a timeless truth. ఇది మరి కాలానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి సత్యముగా We చేయడానికి. see that language also is timeless. కాబట్టి భాష కూడా దానికి కాలం అనేటువంటి పరిమితి లేదు. Most of the time it is present tense. మరి ఎక్కువ సార్లు ఇది ఎప్పుడు కూడా వర్తమాన కాలంలోనే ఉంటుంది. The Lord is. మరి యెహోవా నాకు. And actually sometimes to translate that language into our languages like English, Telugu, it's not easy. కొన్ని పర్యాయంలో హెబ్రీ భాష నుంచి మరి ఇంగ్లీష్ భాషలోనికి తర్వాత తెలుగు భాషలోనికి తర్జుమా చేయడం అనేటువంటిది అంత సులువైనటువంటిది But the కాదు. men of God have done the very best job. అయితే దైవజనులు అనేక మంది ఎంతో కష్టమైనటువంటి పనిని వారు సాధించారు. One thing I would like to bring before you, అయితే ఒక విషయాన్ని మీ మెదడులో the last verse of Psalm 22 that I have told you yesterday. 22వ కీర్తన చివరి వచనము నిన్నటి దినంన మీకు చెప్పాను. It reads like this. ఈ విధంగా చెప్తుంది. Can you turn along with me to Psalm 22 and we will all read verse 31, please. నాతో పాటు కీర్తనలు 22 చివరి వచనం అందరం Yes, కలిసి let us చదువుకుందాం. read. వారు They వచ్చి shall come ఆయన దీన్ని and చేసిన shall పుట్టబో declare his ప్రజలకు righteousness తెలియజేతురు. unto your ఆయన people నీతిని వారికి that shall be ప్రచురపరచుదురు. born, and that he hath done this. Though it is not rendered in Telugu అయితే తెలుగు correctly, మరి తెలుగులో అంత చక్కగా తర్జుమా if you are చేయబడకపోయినప్పటికీ following English Bibles, ఇంగ్లీష్ బైబిల్ మీరు ఎవరైతే చదువుతున్నారో the last few words says, he hath done this. మరి చివరి భాగములో ఆయన దీన్ని చేసెను. That means దాని యొక్క it భావము is finished. ఇది సమాప్తమాయెను. Started with Eli, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. ఏలి ఏలి లామా సమక్తాన్ని దాంతో ఆరంభిస్తూ Ends with, it is finished. సమాప్తమాయెను దానితో It's ముగించబడింది. the work of cross. ఇది సిలువ యొక్క కార్యం గురించి మాట్లాడుతుంది. If we see that one ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం చూస్తే in the root language, మరి మూల భాషలో it means like this. ఇది ఈ విధంగా అర్థం వస్తుంది. It is finished, సమాప్తమాయెను. past. Huh? ఆయన దీన్ని That is the past one, past అది అంటే tense. అది గతంలో Past tense. జరిగింది. And it stands now as a finished thing. It is being finished. ఇప్పుడు కూడా మరి అది జరగబోతూ అంటే అది ముగించబడుతూ ఉంది. To tell exactly, it stands finished. అంటే అది ముగించబడి అట్లనే ఉంది. And if we see in the future, భవిష్యత్తులో మనం the చూస్తే same word says, అదే మాట చెప్తుంది. it will remain finished. అది ఎల్లప్పుడూ కూడా ముగించబడి సమాప్తమై ఉంది. It was finished. అది సమాప్తమాయను. It is standing finished. అది సమాప్తమై ఇప్పుడు కూడా ఉంది. And it will be ever finished, remain as finished. అది యుగముల వరకు చివరి వరకు కూడా See, సమాప్తమై ఉంది. how difficult for me also to explain that. దీన్ని అర్థం మరి ఈ భావం చెప్పడానికి కూడా చాలా కష్టం Hebrew అవుతుంది. language does not bound by the time. కాబట్టి హెబ్రీ భాష అనేటువంటిది కాల పరిమితి లేదు. That's why even Psalm 23, which was written maybe 3,000 years back, అయితే ఈ యొక్క 22వ కీర్తన దాదాపుగా 3000 సంవత్సరాల క్రితం రాయబడినప్పటికీ we are still making it as our personal one. ఇప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క కీర్తన అనేటువంటిది మనకు వ్యక్తిగతంగా That is the fourth character of the Hebrew language. హెబ్రీ భాషకు ఉన్నటువంటి 4వ లక్షణం ఇది. Fifth the character, 5వ లక్షణం ఏంటంటే very very important character. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి Almost లక్షణం. all words, మాటలన్నీ ఆ యొక్క పదాలన్నీ కూడా especially the names, ప్రత్యేకంగా పేర్లు they have a connection to God. వాటికి దేవునితో సంబంధించి ఉంటాయి పేర్లు. And that means దానికి భావము it is actually making us to be connected to God. అది మనల్ని దేవునితో
దేవునితో సంబంధించినట్టుగా ఉంటుంది. No other language can make that kind of connection, వేరే right? భాషలు ఏది కూడా దేవునితో సంబంధించి ఉండవు. And that's why many names are connected to the name of God. అందుకనే మరి అనేకమైనటువంటి పేర్లు బైబిల్ గ్రంథంలో దేవునితోనే సంబంధించి ఉంటాయి. Because of that reason, ఆ కారణము చేత when we are reading the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు it always connects us to God. ఇది ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునితోనే సంబంధించి ఉంటుంది. And that is the amazing truth that we have in the Bible. కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి యొక్క సత్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. The closest language to Hebrew, కాబట్టి హెబ్రీ భాషకు చాలా సమీపంగా ఉన్నటువంటి భాష as we ఏంటంటే, see in the New Testament, క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తే it is written in, ఇది ఏ భాషలో రాయబడింది? క్రొత్త very నిబంధన good, you all know very well. గ్రీక్ భాషలో. In మీకు Greek చాలా it తెలుసు. was written. గ్రీక్ భాషలో రాయబడింది. Greek is not that kind of a very good language. మరి గ్రీక్ భాష అనేటువంటిది అంత మంచి భాష ఏం కాదు. Don't be angry with me. అయితే నాకు నా మీద Many కోపడకండి. people think that is a divine language. అయితే చాలా మంది అనుకుంటారు అది దైవికమైనటువంటి భాష No, అంటారు. no, no, it is a Kane ka- heathen language. కానీ కాదు, అది అన్య భాష. When Greeks have become very prominent, మరి ఈ యొక్క గ్రీకీయులు వారు ప్రముఖులుగా అయినప్పుడు, and when King Alexander the Great came, అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ ఆయన వచ్చినప్పుడు, as Daniel prophesied, దానియేలు ప్రవచించినట్లుగా he almost all ruled the whole world. ఆయన దాదాపుగా ప్రపంచమంతటిని కూడా జయించాడు. Their culture was such an influential culture. వారి యొక్క సాంప్రదాయం ఎట్లాంటిదంటే ఎంతో ప్రభావితమైనటువంటి సాంప్రదాయం. Everybody lost their culture. They forgot their culture also. మరి వారు ఆ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని మర్చిపోయినటువంటి వారు. When the people of God were in Babylon, దేవుని యొక్క ప్రజలు బబులోను దేశంలో ఉన్నప్పుడు, after they came back to Jerusalem, వారు యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత there were about 300 years దాదాపుగా 300 కాల we పరిమితిలో, call as intertestamental time, మరి right? అక్కడ ఎంతో మరి ఎడబాటు ఉన్నటువంటి సమయం అది. Between Old Testament and New Testament, some time was there. అంటే పాత నిబంధనకు క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యలో కొంచెం ఎడబాటు కాలం During ఉంది. that time, ఆ సమయంలో the prevailing language was Greek. మరి అక్కడ అత్యధికంగా వాడబడినటువంటి భాష ఏంటంటే గ్రీకు భాష. It was so influential అది చాలా ప్రభావితం that చేసేటువంటి, Hebrews, they forgot their own language also. అంటే దాని ద్వారా హెబ్రీయులు వారి యొక్క సొంత భాషను మర్చిపోయారు. And they had to translate the whole Bible, the Old Testament, into Greek. కాబట్టి ఈ పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గ్రీకు భాషలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాత నిబంధన అంతటినీ కూడా వారు గ్రీకు భాషలోనికి But తర్జుమా చేయాల్సి the వచ్చింది. sovereign God ఆ సార్వభౌమాధికారైనటువంటి దేవుడు used that Greek language ఆ also. గ్రీకు భాషను కూడా వాడుకున్నాడు. It is also like that. అది కూడా అట్లా ఉంటుంది. It has 4 tenses. దానికి 4 మరి కాలాలు ఉంటాయి. Now we have past tense, present tense, and future tense. మనకైతే భూత, వర్తమానము, భవిష్యత్ కాలాలు It's ఉన్నాయి. interesting language. అయితే అది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి But భాష. God used it. అయితే దాన్ని వాడట్లేదు. And when we go into the New Testament, క్రొత్త నిబంధనలకు వెళ్తే in John's Gospel chapter 19, యోహాను సువార్త 19వ when అధ్యాయము Lord said it is finished, ప్రభు చెప్పాడు సమాప్తమాయెను. it is also rendering the same meaning. అంతేకాకుండా అదే భావాన్ని అది ఇస్తుంది. It is in the past, in the present, and the future. సమాప్తమాయనంటే అది భూతకాలంలోను, వర్తమాన కాలంలోను, భవిష్యత్తు కాలంలో కూడా Forever సమాప్తమాయెను. it will remain finished. అది యుగ యుగంలో శాశ్వత కాలం మట్టుకు సమాప్తమాయెను. So when we are reading the Bible, కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చదివినప్పుడు we need to be very, very, very alert and then careful, diligently read word by word. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఎంతో శ్రద్ధతో మనము ఏకాగ్రత కలిగి మనసు పెట్టి మరి పదం వెంబడి పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. I learned that in a much more in a hard way. కాబట్టి దీనిని ఎంతో కఠినతరమైనటువంటి విధానంలో But I'm ఈ యొక్క telling పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాను. I am requesting you, కాబట్టి నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను, next time when you read Bible, మీరు తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యం చదివినప్పుడు, because such a wonderful word we have, ఎందుకంటే ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం be కలిగి ఉన్నాం. disciplined, కాబట్టి క్రమశిక్షణ కలిగి, diligently. ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి, Don't read casually. ఏదో అనాలోచనగా చదవద్దు. There must be something that is very important to me here. ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యములో నాకు సంబంధించి ఎంతో ప్రాముఖ్యత I need ఉందని, to meditate on this. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. Dig through. కాబట్టి దీన్ని లోపలికి వెళ్ళాలి. A hard worker ఒక కష్టపడి పనిచేసే definitely శ్రామికుడు will be rewarded. తప్పనిసరిగా బహుమతి వస్తుంది. So when you read the Bible next time, కాబట్టి తదుపరి సమయంలో మీరు వాక్యం read చదివినప్పుడు in that manner, అటువంటి వైఖరి కలిగి thinking చదవండి. that it is a very, very special book. ఇది నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి బైబిల్ గ్రంథం అని యోచించి చదవాలి. As our brothers were singing and telling, మన యొక్క సహోదరులు మరి పాటలు పాడుతూ you are now చెప్తున్నారు, on a treasure hunt. మనము ఇప్పుడు ధనాగారం అనేటువంటి వేటలో ఉన్నాం. The more you dig into the word of God, నువ్వు ఎంత ఎక్కువగా దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి త్రవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్తా ఉంటావో precious things you will find. ధనాగారములు, వజ్రాలు, వైడూర్యాలు కనబడతాయి. Will you do that next time onwards? తదుపరి సమయంలో మీరు అది చేస్తారా? Carefully read the word of చాలా God. జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క వాక్యం Please చదవాలి. make a note also. దయచేసి దీన్ని రాసుకోవాలి. Put a notebook also. ఒక పుస్తకాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. That's why we sing that song. కాబట్టి ఈ యొక్క పాట మనం The best పాడుకుంటాం. book to read is the Bible. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. Yeah, truly it is. నిజముగా ఇది వాస్తవము. And that's why we are considering this psalm, ఆ కారణము చేత ఈ యొక్క కీర్తన యోచిస్తున్నాం, digging through into it.
దాని యొక్క లోతుల్లోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం. and we are trying to see what is there Lord has kept for us. ప్రభు మన కొరకై ఏమి దాచి ఉంచాడో దాని కొరకై వెతుకుతూ ఉన్నాం. Our focus is on the Lord now. మన యొక్క ఏకాగ్రత యెహోవా మీద. And as brother said, in translated the Lord capital, if you see in English Bibles, all caps, capital letters, LORD. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అయితే LORD అని పెద్ద అక్షరాలతో అచ్చువేయబడింది. That means Jehovah, Yahweh. దాని యొక్క భావం ఏంటంటే యావే యెహోవా అని అర్థం. That's why very nicely translated into అందుకని Telugu. చాలా చక్కగా తెలుగులో కూడా అదే పదాన్ని వాడారు. Now that word, sometimes if we use only capital L and small ORD, ఆ యొక్క పదము మరి క్యాపిటల్ L తర్వాత చిన్న అక్షరాలతో ORD రాస్తే, if you are following English Bibles, ఇంగ్లీష్ బైబిల్ మీరు it చదువుతున్నట్లయితే means different. అది వేరొక భావాన్ని ఇస్తుంది. And that is talking about God, Adonai. మరి గాడ్ దేవుడు అదోనాయి అనేటువంటి భావం ఇస్తుంది. Now, as I said about the Hebrew language, హెబ్రీ భాష గురించి చెప్పినట్లుగా now every word takes a different meaning in the context. మరి ప్రతి ఒక్క పదము మరి సందర్భాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది. Now suppose if I don't see the context and see only LORD there, నేను సందర్భాన్ని చూడకుండా కేవలం LORD అని యెహోవాని మనం చూస్తే it is Jehovah. అది యెహోవా. But then if I put that in the context, అయితే సందర్భాన్ని అనుసరించి దాన్ని కనుక పెట్టినట్లయితే immediately after Lord, what is there? వెంటనే యెహోవా తర్వాత ఏమి రాయబడింది? My. Because of that reason, ఆ కారణము చేత now it is not only Jehovah, ఇప్పుడు యెహోవా మాత్రమే కాదు గాని but it is Adonai. ఇది అదోనాయ్. And in the people of Israel, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు they are afraid of telling that name Jehovah, యెహోవా అంటే వారు గడగడ వణికిపోయేటువంటి వారు. and they don't pronounce that name. ఆ యొక్క మాటను ఉచ్చరించేవారు కాదు. So they use another word in order to call the Lord. కాబట్టి యెహోవాని పిలవడానికి వేరొక పదాన్ని వారు వాడేవారు. They use Adonai. అదోనాయ్ అనేటువంటి పదం That వాడేవారు. means you are related to me. అంటే నీవు నాకు సంబంధించిన వ్యక్తి. You are Jehovah God. నీవు యెహోవా దేవుడవు. But I should not be pronouncing your name in vain. అయితే మరి వ్యర్థముగా నీ యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించకూడదు. So I call you as Adonai. అందుకనే అదోనాయ్ అని పిలుస్తున్నాను. Whatever it may be, అది ఏమైనప్పటికీ Jehovah. యెహోవా అంటే, as we see in the Bible, బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లుగా, that is the name of our God. అది మన దేవుని యొక్క నామము. Don't be angry with me. దయచేసి నా మీద కోపడొద్దండి. There is no other name for our God. మరి ఇంకొక పేరు లేదు. Real name, నిజమైనటువంటి పేరు, personal name, వ్యక్తిగత పేరు, and even proper name, అంతేకాకుండా సరి అయినటువంటి పేరు we don't find. మనం ఎక్కడ కూడా కనుగొనలేము. Every other name, మరి ఇంకా వేరే పేర్లు చూస్తే, they are all characters of God. అవన్నీ కూడా లక్షణాలు. But then the original name is Jehovah. అయితే అసలైనటువంటి పేరు యెహోవా. He revealed unto the people of Israel. తన యొక్క ప్రజలకు తను కనపరుచుకున్నాడు. When we see in the book of Exodus, నిర్గమకాండంలో మనం చూస్తే, then when Moses saw the Lord in the burning bush, మోషే ఆ యొక్క అరణ్యములో మండుచున్నటువంటి ఆ యొక్క పొదలో దేవుని he చూసినప్పుడు was so scared to go near. అక్కడికి పోవడానికి చాలా భయపడ్డాడు. That great God, ఆ మహాదేవుడు, who is like a fire, ఆయన అగ్ని వలె దహించే ఉన్నాడు. what did he say to Moses? ఆయన మోషేతో ఏమన్నాడు? Kindly turn to book of Exodus, please. చూడండి, నిర్గమకాండము chapter 3, 3వ అధ్యాయము. shall we read all of us together? మనమందరం కలిసి చదువుకుందాం. 6వ వచనం చదువుకుందాం. all of us together. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. తన ముఖమును కప్పుకొని దేవుని వైపు చూడ వెరచెను. Same God is telling, I am a God of persons, people. అదే దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు, నేను ప్రజలకు దేవుడను, I am a personal God, నేను వ్యక్తిగత దేవుడను, and I want all these people also related to me. ఈ యొక్క ప్రజలందరూ కూడా నాకు సంబంధించి అయి ఉండాలి. Moses did not understand that one. ఆ సమయంలో మోషేకి అర్థం కాలేదు. He asked, what should I say if the people of Israel, those who are in Egypt, ask me, who sent you, what is his name? ప్రభువా, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో ఉన్నారు, వారు గనుక ఎవరు నీతో ఈ యొక్క మాటలు చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్పాలి ప్రభువా అని అడిగాడు. Kindly let us read same chapter verse 14, please. చూడండి, ఇదే అధ్యాయము 14 వచనం చదువుకుందాం. Shall we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుకుందాం. And God said unto దేవుడు, Moses, నేను ఉన్నవాడు, I am that I am, and he said, మోషేతో చెప్పెను, thus shalt thou say ఆయన to the children of ఉన్నవాడు, Israel, I am hath నన్ను sent పంపినని me. నీవు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెనను. That is Jehovah. అది యెహోవా. Now that God, ఆ దేవుడు, he is telling ఆయన అంటున్నాడు, that I am has sent you. నేనే నిన్ను పంపాను. What he is? ఆయన ఏమై ఉన్నాడు? He is the God of Moses. ఆయన మోషే దేవుడై ఉన్నాడు. Though he is the God of Abraham, ఆయన అబ్రహాము దేవుడు he is the God of Isaac, ఇస్సాకు దేవుడు and అయినప్పటికీ, God of Jacob. అదే కూడా యాకోబు He is దేవుడు. telling, ఆయన I అంటున్నాడు, am your God also. నేను నీ దేవుడను కూడా. That is how Moses on that day, looking at the burning bush, got the
very good revelation of God. అటువంటి విధానములో మోషే ఆ యొక్క మండుచున్నటువంటి పొదను చూచి దేవుని యొక్క గొప్ప దర్శనాన్ని పొందుకున్నాడు. And when we come to chapter 6, 6వ అధ్యాయానికి మనం let వచ్చినట్లయితే us read verse 3 please. 3వ వచనము. All of us together. అందరం కలిసి Shall we read చదువుకుందాం. all of us together? అందరం కలిసి చదువుకుందాం. And I appeared నేను unto సర్వశక్తిగల Abraham, దేవుడను, unto Isaac, పేరున unto Jacob, అబ్రహాము, by the ఇస్సాకు, name of యాకోబులకు God ప్రత్యక్షమైతిని Almighty. గాని But my name యెహోవాను నా Jehovah నామమున was I నేను not వారికి known to them. తెలియబడలేదు. So the Lord is telling, my name Jehovah. మరి I దేవుడు- was not known to them. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను యెహోవా దేవుడినై ఉన్నాను, అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు నేను ఆ పేరున నిన్ను కనపరచుకోలేదు. But I'm revealing that to you, అయితే నీకు నేను to the కనపరచుకుంటున్నాను, people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు కనపరచుకుంటున్నాను. And David also, దావీదు కూడా, that you are my personal God. నీవు నా వ్యక్తిగత You దేవుడవై are ఉన్నావు, my God. నీవు నా దేవుడవు. In that manner, అటువంటి he విధానంలో saw, I am there. మరి అక్కడ నేను అనేది చూశాడు. That's why yesterday we saw Lord Jesus Christ also telling 7 times I am. అందుకనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి 7 పర్యాయములు నేను అని చెప్పాడు. మనం In John's నిన్న చూసాం. Gospel, యోహాను సువార్తలో when we read chapter 6:48, 6వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త no need to 48లో turn, చూస్తే, just look at me. దయచేసి చూడండి నా Because we వైపు. do not have time, we rush now. ఎందుకంటే అవన్నీ తెరిచి చూడడానికి సమయం లేదు, ముందుకు వెళ్ళాలి. And actually in chapter 6 verse 48 it says, I am the bread of life. 6వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో నేను జీవాహారమై ఉన్నాను. When you come to chapter 8 and verse 12, 8, 12లో మనం చూస్తే I am the light of the world. నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను. And when we come to chapter 10, 10వ అధ్యాయానికి వస్తే I am the door of the sheep. నేను గొర్రెలకు ద్వారమును. In the same chapter, అదే in అధ్యాయంలో verses 11 and 14, 11, 12, 14 I am the good shepherd. నేను మంచి కాపరిని. When we move a little bit further into chapter 11, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి 11వ అధ్యాయానికి వస్తే in verse 25, 25, I am the resurrection and life. నేను పునరుద్ధానమును జీవమునై A ఉన్నాను. little bit further, ఇంకా ముందుకు వెళ్తే chapter 14, 14వ అధ్యాయం verse 6, 6వ వచనము I am the way, the truth and the life. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై In ఉన్నాను. chapter 15, 15వ అధ్యాయంలో verse 1, మొదటి వచనములో I am the true wine. నేను నిజమైన ద్రాక్షావళిని. That I am we see in the Old Testament. కాబట్టి ప్రార్థన నిబంధనలో నేను అనేటువంటిది మనం In the New చూసాం. Testament, Lord Jesus Christ also is telling, I am. క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అంటాడు నేను అంటాడు. So many of us, మనలో చాలా మంది we believe మనం నమ్ముతాం, that I am this, I am is saved. మరి నేను ఈ విధంగా రక్షించబడానని. And no, that I am in the Old Testament is same as the I am in the New Testament. పాత నిబంధనలో నేను అనేటువంటిది కృత నిబంధనలో కూడా అదే మనం చూస్తాం. And now that's why Psalm 23, అందుకనే కీర్తనలు 23లో referring to Lord Jesus Christ. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. Now in chapter 22, 22వ he కీర్తనలో is a good shepherd. ఆయన మంచి కాపరి. In chapter 23, 23వ కీర్తనలో great shepherd. ఆయన గొప్ప We know all కాపరి. these things very well. ఇవన్నీ కూడా మనకు బాగా పరిచయము. When we read about the great shepherd, అయితే గొప్ప కాపరి గురించి మనం చదివినప్పుడు Hebrews chapter 13, హెబ్రీ 19 when you read 20 and 21, 13, 1, 3. 13వ అధ్యాయము 19లో And 20 and 21 verses. 20-21 వచనాల్లో Maybe you can look at your Bible. మీరు ఆ యొక్క No మీ need to బైబిల్ read. చూడొచ్చు. I will just tell. కేవలం చెప్తాను. Now the God of peace, సమాధానకర్త that దేవుడు brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work, in doing his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. That Gorilla- means there we find the great shepherd. గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమును బట్టి మృతుల్లోండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దాన్ని మనలో జరిగించు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచును గాక. యేసుక్రీస్తుకు యుగ యుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఇక్కడ మనము గొప్ప కాపరిని మనం He is చూస్తాం. a living God. ఆయన జీవం గల దేవుడు. What he will do? ఆయన ఏం చేస్తాడు? He will make you perfect ఆయన మిమ్ములను పరిపూర్ణులుగా చేయును. in every good work మరి ప్రతి సత్కార్యమందు and doing his will. ఆయన యొక్క చిత్తమందు This చేస్తూ. afternoon I could not get the time to tell you about how to know the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కనుగొంట ఎట్లనేటువంటిది యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో చెప్పడానికి సమయం లేదు. Our good Lord మన యొక్క మంచి may దేవుడు teach you మీకు నేర్పిస్తాడు how to know the will of God. ఏ విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని That's కనుగొనాలో. what we see in Hebrews chapter 13 verse 20. హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 20 వచనంలో అదే చూసాం. As we are doing something for the Lord, మనం ప్రభు కొరకు ఏదో పని he is చేస్తూ also doing something in us. అంతేకాకుండా ఆయన మనలో కూడా ఏదో కార్యం Both జరిగిస్తూ of ఉన్నాడు. us are working. మనం ఇద్దరం కూడా పని చేస్తున్నాం. Now just quickly remember one verse. అయితే ఒక్క వచనాన్ని త్వరగా మనము గుర్తుపెట్టుకుందాం. Philippians 2:12. ఫిలిప్పి 2:12. What it says?
ఏం చెప్తుంది? Work out your salvation in fear and trembling. అయితే మీ యొక్క సొంత రక్షణను భయముతోను వణుకుతోను That కొనసాగించండి. is the work you and me are doing. కాబట్టి నీ యొక్క పని నా యొక్క పని అదే. What the Lord is doing? ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? If you read verse 13, 13వ వచనం చదివితే working in you, మీలో కార్యసాధకం That's చేస్తున్నాడు. why ఆ కారణం చేత living a godly life, కాబట్టి మరి దైవ భక్తి సంబంధమైనటువంటి a జీవితాన్ని right జీవించాలి. life. మంచి జీవితాన్ని, God, well, I mean, the life that pleases God దేవునికి ఇష్టకరమైనటువంటి జీవితం is easy now. అది చాలా సులభ. Because God is also working in us. ఎందుకంటే దేవుడు కూడా మనలో పని Same చేస్తున్నాడు. thing. అదే రీతిగా I'm going a little bit further, faster. ఇంకా ముందుకి త్వరగా వెళ్తున్నాను. My dear children, నా ప్రియమైన as you are పిల్లలారా, looking at me, నా వైపు I చూస్తున్నారా? hope that you are listening to me. మీరు నన్ను వింటున్నారని, Are you able to understand me? నన్ను అర్థం Hebrews చేసుకుంటున్నాను. 13:21 says, హెబ్రీ 13:21లో working in you which is well pleasing in his sight. మరి దేవుని దృష్టికి మంచి విషయంలోను అనుకూలమైన దాన్ని మనలో This జరిగిస్తా ఉన్నాడు. living shepherd, ఆయన జీవము గల కాపరి he is working out something in us మనలో ఏదో కార్యాన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. to make us actually the people who can do something that is pleasing in the sight of God. దేవుని దృష్టికి ఇష్టకరమైనటువంటి దాన్ని జరిగించేటువంటి ప్రజలుగా. David understood all these things. దావీదు వీటన్నిటిని గ్రహించాడు. Most probably I believe so. మరి నేను నమ్మేటువంటి సంగతి Now in ఏంటంటే this psalm ఈ యొక్క కీర్తనలో we see about him ఆయన గురించి మనం చూస్తాం. growing in that knowledge. ఆయన యొక్క జ్ఞానమునందు అభివృద్ధి పొందుట. It is through experience. అది అనుభవం ద్వారా. Whenever we mention knowledge in the Bible, మనము బైబిల్ గ్రంథములో జ్ఞానమైనటువంటి విషయాలు just చేసినప్పుడు write down besides the knowledge. మరి జ్ఞానము పక్కన We రాసుకోండి. are talking about experiential knowledge, అంటే అనుభవ జ్ఞానం గురించి not మాట్లాడుతున్నాం. the informative knowledge. ఏదో సమాచార సంబంధమైన జ్ఞానం కాదు. So David now is growing in the increasing in the knowledge of God అయితే దావీదు దేవుని యొక్క జ్ఞాన విషయమందు ఎదుగుతూ ఉండినాడు through his experiences. తన యొక్క అనుభవాల ద్వారా. Now in this psalm అయితే ఈ కీర్తనలో we see three scenes. 3 దృశ్యాలను చూస్తాం. Number 1, మొట్టమొదటిది where he is ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? in verse 2, రెండవ వచనంలో he maketh me to lie down in green pastures. పచ్చిక గల చోట్లను ఆయనను పరుండ చేయుచున్నాడు. Now when you come to verse 4, నాలుగవ వచనంకి వస్తే the scene changes. అయితే అక్కడ దృశ్యం మారిపోయింది. Where do we find him? ఆయన ఎక్కడ మనం చూస్తాం? Yeah, though I walk through the valley of shadow of death. గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను. Now in verse 4, నాలుగవ వచనంలో another scene comes. ఇంకొక దృశ్యాన్ని మనం Where we చూస్తాం. find him now? ఆయన ఎక్కడ మనం చూస్తాం? On the table. మరి బల్ల యొద్ద మనం చూస్తాం. Now when we go further, ఇంకా ముందుకు వెళ్తే where we find him in verse 6, ఆరో వచనం మనం ఎక్కడ చూస్తాం? house of the Lord. యెహోవా See మందిరములో. how the things are changing, right? చూడండి ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారుతున్నాయి His చూడండి. experience also is changing. ఆయన యొక్క అనుభవం కూడా మారుతుంది. His knowledge of God is also changing. దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానం మారుతుంది. Initially when he started, మరి ఆరంభంలో ఆయన he is my ప్రారంభించినప్పుడు shepherd. ఆయన నా కాపరి, And he leadeth me besides this, he maketh me to lie down in green pastures. పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నడిపించున్నాడు. Now tell me, on the first day I mentioned, మొదటి దినం నేను చెప్పినట్లుగా there is a different meaning for the green మరి pastures. పచ్చిక గల చోటుకి మరొక భావం ఉంది. What does that mean? దాని యొక్క భావం ఏంటి? Anybody remember? ఎవరికైనా గుర్తుందా? Very good. It is, anybody else? ఇంకెవరికైనా గుర్తుందా? Shepherd's tent. వెరీ గుడ్. The habitation of the shepherd. అంటే కాపర్ల యొక్క గుడారము. So shall we call like this? ఈ విధంగా చెప్పొచ్చా? David is in the shepherd's tent. మరి వారు మరి ఒక కాపరి యొక్క గుడారంలో ఉంటారు. Tent. గుడారము. Now second experience. తర్వాత రెండవ అనుభవము. Now in verse 5, ఇప్పుడు 5వ వచనములో thou preparest a table before me. మరి నా ఎదుట భోజనము సిద్ధపరుస్తున్నావు. Where he is now? ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు? At the table. భోజన బల్ల యొద్ద. Now when we go to verse 6, 6వ వచనం దగ్గరికి వెళ్తే let us see in the house of God. యెహోవా మందిరములో చూస్తాం. Let us call it as a tabernacle అది ప్రత్యక్షపు గుడారము or the dwelling place of God. లేకపోతే దేవుని యొక్క నివాస స్థలము. So the journey goes in this manner. ఈ యొక్క యాత్ర ఈ విధంగా కొనసాగుతుంది. Started with a tent ఆ గుడారంతో ఆరంభించి and went to the table తర్వాత భోజన బల్ల యొద్దకు చేరి and came to tabernacle. తర్వాత ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి చేరుట. In these three ఈ experiences, యొక్క 3 అనుభవాల్లో he is growing in the knowledge of ఆయన God. దేవుని గురించిన జ్ఞానమందు ఎదుగుతుండినాడు. As you are saved, నువ్వు at the రక్షించబడినట్లుగా time what you see? ఆ సమయంలో ఏం చూశావు? Jesus as your savior. యేసు ఆయనను రక్షకునిగా చూశావు. But that is starting only. అయితే అది ప్రారంభం You మాత్రమే. should grow in that knowledge. ఆ యొక్క జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందాలి. You should find him in a different way. ఆయనను వేర్వేరు విధానాల్లో చూడాలి. Now we find David among the flock. మరి దావీదుని మనము మందలో చూస్తాం. And we see him in the fold. ఆయనను గొర్రెల మందలో చూస్తాం. There God is shepherd to him. మరి
shepherd to him. మరి ఆయనకు దేవుడు ఒక కాపరిగా He ఉంటున్నాడు. is meeting my needs. ఆయన నా యొక్క అక్కర్లు తీర్చువాడు. When we ask our small children to pray, మరి చిన్న పిల్లలు ప్రార్థన చేయమని అడిగినప్పుడు what they pray? What they pray? ఆ చిన్న పిల్లలు ఏం ప్రార్థన చేస్తారండి? Bless me. ప్రభువా నన్ను దీవించు. That is what they ask, right? వారు ఆ విధంగా ప్రార్థన So చేస్తారు. when you are saved, నువ్వు రక్షణ పొందిన that is తర్వాత all you are asking. ఇవే విషయాలు అడుగుతూ ఉండినావు. Bless me. ప్రభువా నన్ను దీవించు. There is a great man of God in the Bible also. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా ఒక గొప్ప His దైవజనుడు name is ఉన్నాడు. Jacob. ఆయన పేరు యాకోబు. God appeared to him. దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Afterwards he is asking the Lord something. దాని తర్వాత ప్రభుని ఏదో విషయం అడిగాడు. He's asking, ఆయన అడుగుతూ వచ్చాడు, if you give me food to eat, నాకు మరి అన్నపానములు ఇస్తే, good clothing to wear, మరి వేసుకోవడానికి మంచి వస్త్రాలు ఇస్తే, then I will give you my tenth. అప్పుడు నేను దశమ భాగం నీకు ఇస్తాను. What is he focusing on? ఆయన దేనిపైన దృష్టి పెట్టాడు? Food and clothing. మరి అన్నపానములు తర్వాత వస్త్రములు. That was initial stages. అంటే ప్రారంభ స్థాయి అది. But then we should be growing and then we should be seeing our God better. అయితే మనము ఎదుగుతూ అభివృద్ధి పొందుతూ ప్రగతి చెందుతూ మనము ప్రభుని ఎక్కువగా గ్రహించాలి. Green pastures పచ్చిక గల are చోటు found in the wilderness. మరి అరణ్యంలో మనకు కనబడుతుంది. I do not have time to tell all of them. ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి సమయం లేదు. At least 5 wildernesses we see in the life of David. దావీదు యొక్క జీవితంలో 5 రకాలైనటువంటి అరణ్య విషయాలు చూస్తాం. I just mention only. కేవలం చెప్తానంతే. జీఫ్ అనేటువంటి అరణ్యం, and Maon, తర్వాత మావోన్ అరణ్యం, or En-gedi, తర్వాత ఎంగేది అరణ్యం, and Paran. తర్వాత పారాను అరణ్యం. There is one more unnamed wilderness he was in. ఇంకొక అరణ్యము పేరు రాయబడలేదు. దావీదు Actually he went through all the difficult situations that a person can go through. అయితే మరి ఎంతో కష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితి గుండా తాను వెళ్ళాడు. More than anybody, any human can go through. ఏ మానవుడు కూడా అట్లాంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళనేటువంటి But స్థితిలోనికి whenever వెళ్ళాడు. he was going through any difficulty, ఏదైనా కష్టం కూడా తాను వెళ్తున్నప్పుడు what did he do? ఆయన ఏం చేశాడు? One good job he has done. ఒక మంచి పని తాను చేశాడు. All his problems తన యొక్క సమస్యలన్నీ he wrote like a psalm. అవన్నీ కూడా కీర్తన రూపంలో రాశాడు. Amazing thing. చాలా అద్భుతకరమైన. Sometimes people will tell us, కొన్ని పర్యాయములు ప్రజలు చెప్తారు, you need to write also your every day some diary, right? ప్రతి దినము కూడా ఒక డైరీ రాసుకోవాలని In that కొంతమంది చెప్తారు. diary, ఆ యొక్క డైరీలో if you are crying, నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే, Lord, today I cried a lot. ప్రభువా నేను ఈ దినమున చాలా ఏడ్చాను Right? ప్రభువా. David wrote like that. దావీదు ఆ విధంగా రాశాడు. That's why అదే రీతిగా these psalms are so loving to everybody. ఈ యొక్క కీర్తనలు అనేటువంటివి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా ప్రియమైనవి. His experience is very touching to us. ఆయన యొక్క అనుభవం అనేటువంటిది మనల్ని తాకుతుంది. If I say, నేను ఈ విధంగా I చెప్తాను, am a great man, I have $1 million, మరి నేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిని, $1 million ఉన్నాయని చెప్తే, how many of us will connect to that one, relate to that one? మనలో ఎంతమంది మీ దానికి సంబంధించి ఉంటాం? But then if I say, అయితే నేను ఈ విధంగా చెప్తే, 3 days I did not eat food, ఈ యొక్క 3 దినాలు నేను భోజనం I think చేయలేదు. many of us we can connect. అయితే మనలో చాలా మంది మీ సంబంధించి How ఉంటాం. hunger feels like. మరి ఏ విధంగా ఆ యొక్క ఆకలి అంటే భావం ఏంటో తెలుసు. David is not talking about the great things that he has done, అయితే దావీదు తాను గొప్ప విషయాలు ఏమైతే చేశాడో దాని but గురించి then all the మాట్లాడలేదు. problems that he has gone through, అయితే తాను ఎట్లాంటి సమస్యల గుండా వెళ్ళాడో సమస్యల గురించి these మాట్లాడాడు. problems ఈ యొక్క సమస్యలే enable him to know God better. దేవుణ్ణి ఇంకా మెరుగైన రీతిలో ఎరగడానికి దోహదపడ్డాయి. We are all going through difficult wilderness kind of experiences. మనమందరం కూడా వేరు రకాలైనటువంటి అనుభవాలు గుండా సమస్యల గుండా వెళ్తూ ఉన్నాం. As I was speaking to some dear daughters, sisters here, మరి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి కొంతమంది సహోదరులతో, ప్రియమైన సహోదరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, because I work more with Nepali brothers and sisters, ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా నేపాల్ there సంబంధించినటువంటి is సహోదరుల మధ్య a habit. పనిచేస్తాను. There is a habit we call girls, sisters as Chori, my daughter. మరి సహోదరులను మరి డాటర్ And then in a similar కుమార్తె అని manner, పిలుస్తారు. boys I call Chora, my son. మరి అబ్బాయిలను అయితే చోరా అని పిలుస్తారు. And so as I was talking to some of them, మరి కొంతమందితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు it was very touching. I wanted to cry almost అంటే because they are going through so many challenges. అంటే వారు ఎట్లాంటి సవాళ్ళు గుండా వెళ్తున్నారో వారు పంచుకున్నప్పుడు నాకు కూడా చాలా దుఃఖం అనిపించింది. Maybe only few I heard. కొన్ని మాత్రమే నేను విన్నాను. Many of you may be going through that kind of challenges. అయితే మీలో చాలా మంది అట్లాంటి సవాళ్ళ గుండా వెళ్తుండొచ్చు. But then remember one thing. అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, We are also like David. మనమందరం కూడా దావీదు వలె Maybe ఉన్నాం. going through wilderness experiences. మనము కూడా అట్లాంటి అరణ్య మార్గం గుండా వెళ్తున్నాం. Take a positive approach. అయితే మరి అనుకూలమైనటువంటి దృక్పథంతో వెళ్ళాలి. Know God better. దేవుణ్ణి మెరుగైన రీతిలో When we ఎరగడానికి. come to verse 5, 5వ వచనం దగ్గరికి వస్తే David says, దావీదు అంటాడు, Thou preparest a table before me in the presence of my నా enemies. శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు. I like Telugu.
తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. Table means, బల్ల అంటే according to Telugu, తెలుగు భాష ప్రకారం భోజనం. భోజన బల్ల. So that is భోజనం. Yeah. Wow. Yeah, that is the right translation. And actually, there we can find that David is coming closer. అంటే దాని యొక్క భావం ఏంటంటే దావీదు దేవుని యొద్దకు చాలా సమీపంగా వస్తూ He ఉన్నాడు. is seeing God not just only shepherd. దేవుణ్ణి కేవలం ఒక కాపరిగా మాత్రమే చూడటం Now లేదు he కానీ is seeing him as a friend who is serving him. అంటే ఒక స్నేహితునిగా ఆయనకు పరిచయం చేసే వానిగా చూస్తూ In the ఉన్నాడు. midst of all the enemies. మరి శత్రులందరి మధ్యలో కూడా Enemies there. మరి శత్రులు ఉన్నారు. There it does not mean the enemies physically. దాని యొక్క అర్థము మరి భౌతికపరమైన శత్రువులు Narrow కాదు. situations. అంటే మరి ఎంతో Very సంకుచితమైనటువంటి పరిస్థితులు, difficult afflictions. కష్టతరమైనటువంటి కష్టాలు, And sufferings. ఎంతో హింసలు, That's శ్రమలు. why I said translating this psalm is not easy. అందుకనే నేను చెప్తాను ఈ యొక్క కీర్తనను తర్జుమా చేయడం అనేటువంటిది అంత In the సులభతరమైన midst of them, వీటన్నిటి మధ్యలో he found a friend. ఒక స్నేహితుని కనుగొన్నాడు. Just now our brothers were singing. మరి ఇందాక మన సోదరులు పాడుతూ I వచ్చారు, found a pearl. Right? నేను ఒక ముత్యాన్ని కనుగొన్నాను. In Christ. Christ is my friend. క్రీస్తు నా యొక్క స్నేహితుడై ఉన్నాడు. After salvation, రక్షణ తర్వాత we need to come closer to him మనము ఆయన యొద్దకు సమీపంగా రావాలి. and see him as our friend. ఆయన్ని మనం ఒక స్నేహితునిగా చూడాలి. Now if we see the table, మనం బల్లను as it చూసినట్లయితే is mentioned in English, ఇంగ్లీష్ లో it రాయబడినట్లుగా talks about ఇది మాట్లాడుతుంది the honor God gives to us. దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి ఘనత గురించి మాట్లాడుతుంది. In 2 Samuel రెండవ సమూయేలు chapter గ్రంథం 9 9వ verse అధ్యాయము 7. 7వ Maybe you వచనం. can just write down కేవలం మీరు రాసుకోండి, because we do not have time to go through all of ఇవన్నీ them. కూడా చూడడానికి మన సమయం లేదు. There we see one man. ఇక్కడ ఒక మనుషుని మనం చూస్తాం. Now I tell about him and tell me the name. మరి Okay? ఆయన గురించి నేను చెప్తాను, దయచేసి పేరు చెప్పండి. Both legs are lame. మరి రెండు కాళ్ళు కూడా కుంటివి. Mephibosheth. Mephibosheth. Very good. చాలా He came a place called. ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు, ఏ స్థలానికి వచ్చాడు, He was in the one ఏ place. స్థలం నుంచి వచ్చాడు? Lodebar. లోదెబార్ అనేటువంటి స్థలం నుంచి Lo వచ్చాడు. means no. మరి లో అంటే నో, Debar means దెబార్ అంటే pasture. No pastures. అంటే పచ్చిక లేనటువంటి But స్థలం. then in 2 Samuel chapter 9, when we come to this verse just now I have mentioned, there we find on verse 7 that he was brought to King David. మరి 2 సమూయేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చూస్తే దావీదు రాజు యొద్దకు మెఫీబోషెతు What తీసుకురాబడ్డాడు. an honor. ఎంత గొప్ప ఘనత. David became a friend. దావీదు అతనికి స్నేహితుడైపోయాడు. Not only that, అంతేకాదు when we see 1 Kings chapter 10 and verse 5, మొదటి రాజులు 10:5లో చూస్తే there we find King Solomon. అక్కడ సొలొమోను రాజు గురించి చూస్తాం. One queen came to see him. ఒక రాణి ఆయనను చూడడానికి వచ్చింది. How intelligent, wise he was. మరి ఈ సొలొమోను రాజు ఎంత జ్ఞానము తెలివి గలవాడో How rich చూడడానికి, he was. ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడు చూడడానికి. Who was she? ఆమె ఎవరు? Queen of Sheba. షేబా దేశపు రాణి. And when she came and saw the table of Solomon, ఆమె వచ్చి సొలొమోను రాజు యొక్క భోజన బలను చూసినప్పుడు no words to speak. ఆమె మాట్లాడడానికి మాటల విస్మయం ఉంది. Abundance was there. అక్కడ సమృద్ధి ఉంది, Satisfaction was there. అక్కడ సంతృప్తి ఉంది. So not only honor, అక్కడ ఘనత మాత్రమే కాదు, but satisfaction అంతేకాకుండా సంతృప్తి కూడా ఉంది in our friend Lord Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి స్నేహితునిలో కూడా. Not only that, అంతేకాదు we have a fellowship with him. మనం ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం. Table is the right place where we can have intimate fellowship with anybody. మరి ఎవరితోనైనా కానీ మరి బల్ల యొద్దనే మరి సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసము కలిగి ఉండగలం. What the Lord said in Revelation 3:20, మా ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ప్రభువు I చెప్పాడు, am knocking. నేను తలుపు తట్టుచున్నాను, If anybody opens the door, ఎవరైనా ద్వారం తెరిస్తే I will come in నేను లోపల ప్రవేశిస్తాను, and I will eat with him, నేను sup with him, నేను భోజనము చేస్తాను and ఆయనతో, he with me. ఆయన నాతో భోజనం చేస్తాడు. That is the very close fellowship that he would like to have. అంటే ఆయన మనతో ఎంతో సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసము కలిగి ఉండాలని Not only a కోరుతున్నాడు. shepherd, ఆయన కాపరి మాత్రమే but కాదు, he is a friend. ఆయన స్నేహితుడై ఉన్నాడు. I cannot take much time. ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేను. Now when we come to verse 6, 6వ వచనం దగ్గరికి వస్తే there he is telling, అక్కడ ఆయన అంటాడు, surely goodness and mercy of the Lord, mercy shall follow me all the days of my మరి life, కృపాక్షేమములే నా జీవిత కాలమంతా and వచ్చినట్టు I will dwell in the house of the Lord forever. నేను చిరకాలము యెహోవా మందిరంలో నివసించేదను. He is coming more closer to God. ఆయన దేవునికి ఎంతో సమీపంగా వస్తున్నాడు. Now when we see house, ఒక ఇల్లును మనం చూస్తే who will be there in a house as we enter? ఇంటిలో మనము లోపల ప్రవేశిస్తే ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? Father, right? తండ్రి.
Yeah, some of us may not be having fathers. కొంతమందికి మరి తండ్రి ఉండకపోవచ్చు. But then our God is the true father. అయితే మన యొక్క దేవుడు నిజమైన తండ్రి. As I mentioned in Matthew's Gospel chapter 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా, as it is written there repeatedly. అక్కడ మరి మరలా రాయబడింది. Now how he is seeing him? ఆయన He saw a shepherd, I know. he saw a friend now. ఆయనను మనము కాపరిగాను తర్వాత స్నేహితునిగా చూసాం. ఇప్పుడు Father is come seeing him as a father. ఆయన తండ్రి వలె మనం చూస్తున్నాం. In the house of God, దేవుని యొక్క ఇంటిలో he is finding father's house. మరి తండ్రి ఇంటిలో ఆ తండ్రి ఇంటిని కనుగొన్నాడు. This father's house is forever and ever. ఈ యొక్క తండ్రి యొక్క ఇల్లు ప్రతి ఒక్క సదాకాలం It is an eternal house. అది నిత్యమైనటువంటి ఇల్లు. The salvation that we have received, కాబట్టి మనం పొందుకున్నటువంటి యొక్క రక్షణ, the Lord has a great plan behind that. ప్రభువు దాని వెనకాల ఎంతో గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉండినాడు. Maybe many servants of God, అనేక మంది దైవ సేవకులు, men of God అనేక మంది దైవజనులు might have told you about this one. దీని గురించి మీకు చెప్పి ఉంటారు. The plan of salvation is very big. మరి రక్షణ ప్రణాళిక అనేటువంటిది చాలా పెద్దది. God has a great plan for you and me. దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల ఎంతో గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. He has plan for the eternity. ఆయన నిత్యత్వం కొరకైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. And that's what David is also trying to see. దావీదు కూడా అదే విషయాన్ని చూడడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. As he saw a shepherd, ఆయన కాపరిగా చూశాడు. he is now seeing friend in ఇప్పుడు Christ. క్రీస్తునందు స్నేహితునిగా He చూస్తున్నాడు. is seeing a father in Christ. అంతేకాకుండా క్రీస్తునందు తండ్రిని చూస్తున్నాడు. Let me tell few words, how the Lord saved me also. ప్రభు నన్ను కూడా ఏ విధంగా రక్షించాడో కొన్ని మాటలు Very చెప్తాను. quickly I will share. చాలా త్వరగా చెప్తాను. And actually I was born in a very good God-fearing family. నేను మరి దైవభక్తి కలిగినటువంటి చక్కటి కుటుంబంలో నేను జన్మించాను. When I was 13 years old, నేను 13 సంవత్సరాల వయసు కలిగినప్పుడు, 13, and that was 1978. 1978వ సంవత్సరం. And I accepted the Lord in the month of June. మరి జూన్ మాసంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని When అంగీకరించాను. my mother said, నా తల్లి చెప్పినప్పుడు, if we go and confess, God will hear the prayers of the people of God. మరి నా యొక్క పాపములు ఒప్పుకున్నట్లయితే మరి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తే, So I went to the corner మరి నేను ఒక మూలకు వెళ్ళాను, and I prayed. ప్రార్థన చేశాను. Because of the particular situation at that point of the ఆ time. యొక్క సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భంలో In 1985, 1985 May 5th, మే 5వ తేదీ testified in the waters of baptism. బాప్తిజంలో సాక్ష్యం ఇచ్చాను. And afterwards, దాని తర్వాత then actually I was moving in the Lord. నేను ప్రభునందు నేను వెళ్తూ ఉన్నాను. By the time, ఆ సమయంలో and actually I learned most of the Bible verses. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక వచనాలు నేర్చుకున్నాను. And I thought, దాని తర్వాత because I know Bible better, బైబిల్ నాకు బాగా తెలుసు that కాబట్టి is enough. చాలా అనుకున్నాను. Because some questions were troubling me at that point of the time. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు నన్ను సంధించాయి. Because I was thinking the practical life of the Christian is not easy. ఎందుకంటే క్రైస్తవుని యొక్క క్రియాపూర్వకమైన జీవితము అంత సులువైనది I do not కాదనుకున్నాను. have any personal experience with God. నాకు దేవునితో ఎట్లాంటి వ్యక్తిగత సంబంధం Though I లేదనుకున్నాను. had at that point of the time, ఆ యొక్క సమయంలో నేను I became very hard. మరి చాలా కఠినమైపోయాను. I stopped going to church also. మరి సంఘానికి వెళ్ళడం కూడా ఆపివేశాను. Read the Bible also. బైబిల్ చదవడం Thank మానివేశాను. God it was very short period of the time. అయితే మరి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది కాబట్టి, And it was a very short period of the time I was not going. మరి చాలా కొద్ది సమయం మాత్రమే వెళ్ళలేదు. It is God's grace. అది దేవుని యొక్క కృప. One day I came to a meeting. ఒకసారి కూడికకు వచ్చాను. It was not like such a big meeting. ఈ విధంగా పెద్ద కూడిక కాదు. At the time the servant of God was speaking from the book of Isaiah. ఆ సమయంలో దైవ సేవకుడు యెషయా గ్రంథం నుంచి వర్తమానం చెప్తున్నాడు. Chapter 40. 40వ అధ్యాయం. And when we read from verse 29, 29 నుంచి చదివితే there it is written, అక్కడ రాయబడింది, He is the one who gives strength to the weak. ఆయన మరి బలహీనులకు బలమిచ్చువాడు. Youth will utterly fall. మరి యవనస్తులు తప్పక త్రొట్టిల్లుదురు. And those are the words that are written there. ఆ యొక్క మాటలన్నీ కూడా అక్కడ రాయబడ్డాయి. Actually I was not focusing. అయితే not listening to what he is telling. దైవ సేవకుడు ఆ విధంగా వర్తమానం చెప్తున్నప్పుడు అంతగా వినలేదు. Sitting on the last table, last rows, చివరి వరుసలో కూర్చున్నాను. on the chair. మరి ఏదో కుర్చీలో కూర్చున్నాను. And I am not at all listening. ఏ మాత్రం కూడా వినడం లేదు. And I am not telling that all those are sitting on the chairs are not listening. అంటే దాని యొక్క భావం ఏంటంటే వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు వినట్లేదని కాదు. I was not listening. నేను వినట్లేదు అప్పుడు. But suddenly, when అకస్మాత్తుగా he said like this, ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు, "Oh young man, ఓ యవనస్తుడా, you want to live a good godly life, నీవు మంచి దైవభక్తి గల జీవితాన్ని but you are not జీవించాలనుకుంటున్నావా? able to live. అయితే నువ్వు You జీవించలేకపోతున్నావు. are being defeated." నీవు ఓడిపోతున్నావు. Then suddenly I got up. వెంటనే నేను మెలకు వచ్చేసి I thought నేను అనుకున్నాను, my father was just sitting beside me. నా యొక్క తండ్రి నా పక్కనే He కూర్చున్నాడు. might have gone and told him. బహుశా ఆయన వెళ్ళి చెప్పాడేమో I అనుకున్నాను. looked at my నేను నా father తండ్రి వైపు చూశాను. because he is addressing all my problems. ఎందుకంటే అన్ని కూడా నేరుగా నా You సమస్యల stop గురించి coming to మాట్లాడుతున్నాడు. church. మందిరానికి రావట్లేదు, You stop reading the Bible, బైబిల్ చదవకుండా, and definitely it is about me only. తప్పకుండా నా గురించే When చెప్తున్నాడు. I looked at my father, తండ్రి వైపు చూశాను he ఒక్కసారి. was just
closed his eyes and listened. ఆయన మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని Then చక్కగా I thought he వింటున్నాడు. did not tell. ఆయన ఏమాత్రం చెప్పలేదు. Then I started to listen అప్పుడు carefully. వాక్యం వినడము శ్రద్ధగా వినడం మొదలు పెట్టాను. There he was telling one very nicely, telling small examples and then explained that word. చాలా చక్కగా Those verses. కొన్ని ఆ వచనాల గురించి దృష్టాంతములు ఉపయోగించి చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు. Quickly turn to book of Isaiah, please. త్వరగా యెషయా గ్రంథం చూడండి. Chapter 40 40వ అధ్యాయం and verse 29. 29వ Shall we వచనం. shall we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుకుందాం. He giveth power to the సొమ్మసిల్లు faint. వారికి Unto them బలమిచ్చేవాడు that ఆయన. have no might, he increaseth strength. Verse 30. 30వ Even వచనం. the youth shall faint and బాలుడు be weary, సొమ్మసిల్లుదురు, అలయుదురు. and young men తప్పక shall కలుగుదురు. utterly fall. But they that wait upon the యెహోవా Lord కొరకు ఎదురు చూచువారు shall renew their నూతన బలం strength. పొందుదురు. They వారు shall పక్షిరాజుల mount up వలె with wings as రెక్కలు చాపి eagles. పైకి ఎగురుదురు. They shall అలయక run పరిగెత్తుదురు. and not be సొమ్మసిల్లక weary, నడిచిపోదురు. and they shall walk and not faint. Then as he was explaining, I heard very carefully. దైవ సేవకుడు ఆ విధంగా అవన్నీ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా This జాగ్రత్తగా one విన్నాను. attracted me very much. ఈ యొక్క మాట నన్ను చాలా He ఆకర్షించింది. giveth power to the faint. ఆయన మరి సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు, బలహీనులకు బలహీనులకు బలమిచ్చువాడు బలమిచ్చువాడు ఆయనే. ఆయనే. Immediately I said, వెంటనే చెప్పాను, this is God I want. ఇట్లాంటి దేవుడు నాకు కావాలి. And I cried on that day, ఆ దినం నేను oh మొరపెట్టాను, Lord, I tested you. ప్రభా నేను I thought that you have never spoken to me, ప్రభా నేను అనుకున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నాతో మాట్లాడవు, addressing me all my problems. ఎల్లప్పుడూ కూడా నా యొక్క సమస్యల గురించి You are మాట్లాడుతున్నాను. telling నువ్వు అనుకుంటున్నావు you will give strength to me. నాకు శక్తి ఇస్తానని. And that's why అందుకనే most of the time wherever I go, అనేక పర్యాయం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా I కానీ tell the people, ప్రజలకు నేను చెప్తాను, if you are failing, నువ్వు వైఫల్యం చెందితే come and see here దయచేసి వచ్చి ఇక్కడ చూడండి. a God who gives us strength, ఆయన మనకు బలమిచ్చువాడు, a God who gives strength to the weak. బలమిచ్చేటువంటి దేవుడు, సొమ్మసిల్లిన వారికి My శక్తి dear ఇవ్వకు. brother, మా ప్రియమైన my సహోదరా, dear sister, ప్రియమైన సహోదరి, struggling in following the Lord, ప్రభువుని వెంబడించే విషయంలో కష్టపడుతున్నావా? now see, our God is the one who can give strength మన to యొక్క us. దేవుడు మరి బలహీనులకు బలాభివృద్ధి I ఇచ్చేవాడు. came back to the Lord నేను ప్రభు ఎదుగు తిరిగి and వచ్చాను. then I started to follow the Lord. నేను ప్రభుని వెంబడించడం మొదలు And పెట్టాను. as I was doing, నేను అవన్నీ కూడా the Lord చేస్తుండగా blessed me. ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. Then one person actually influenced me, that is the one scientist. అయితే ఒక వ్యక్తి అంటే ఆయన శాస్త్రవేత్త నన్ను చాలా ప్రభావితం His చేశాడు. name was James Clerk Maxwell. అతని పేరు జేమ్స్ క్లార్క్ మ్యాక్స్వెల్. And he is the very strong believer. ఆయన చాలా శక్తిగల విశ్వాసి. He went through a lot of problems. ఆయన అనేక సమస్యలు కూడా వెళ్ళాడు. He discovered many things. అనేక విషయాలు కనుగొన్నాడు. He invented many things. అనేక విషయాలు కొత్తవి If you కనుగొన్నాడు. are using the mobile devices nowadays, it is because of him. ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ ఫోన్స్ వాడుతూ ఉన్నట్లయితే ఆయన ద్వారానే కూడా అవన్నీ కనుగొనబడ్డాయి. His mother told him, తన యొక్క తల్లి అతనితో చెప్పింది, and as you are looking into the creation, నీవు సృష్టి వైపు చూసినప్పుడు look to the God of the ఈ creation. సృష్టిని సృష్టించినటువంటి ఆ యొక్క దేవుని వైపు చూడు. So he invented even the color photography that we have now. అంతేకాకుండా మనం ఏమైతే ఈ యొక్క రంగు చిత్రాలు చూస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా తానే కనుగొన్నాడు. Those who have studied engineering here, ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారో పిల్లలు, probably you might have heard about Maxwell's equations. బహుశా మరి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ చదువుని ఉంటారు. And because of that reason, ఆ కారణము చేతనే we have even satellites also now. అంతేకాకుండా ఉపగ్రహాలు కూడా కనుగొన్నాం. Because of that interest, ఆ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి I went into that field. ఆ యొక్క పరిధిలోనికి వెళ్ళాను. And the Lord blessed me abundantly. ప్రభు నన్ను బహుగా ఆశీర్వదించాడు. And then as I was working, నేను ఆ విధంగా పని చేస్తున్నప్పుడు one day what happened, ఒక దినం ఏం as I జరిగింది, mentioned to you, నేను మీకు చెప్పినట్లుగానే when we were in Singapore, మేము సింగపూర్ లో ఉన్నప్పుడు, and by the time I moved from Tokyo to Singapore, ఆ సమయంలో టోక్యో నుంచి సింగపూర్కి వచ్చాను. because of the workload, మరి పని భారమును బట్టి and I had a difficulty in following the Lord faithfully. ప్రభుని మరి నమ్మకంగా వెంబడించే విషయంలో చాలా కష్టం One అనిపించింది. day the Lord met me, ఒక దినం నా ప్రభు నన్ను కలుసుకున్నాడు. and as I mentioned, I think on the first day, మొదటి దినం నేను చెప్పినట్లుగా and as we are having the family prayer, కుటుంబ ప్రార్థన మేము కలిగి ఉంటున్నాం. I just became unconscious. ఆ సమయంలో నాకు అపస్మారక స్థితి కలిగింది. Then my wife took me to the hospital, నా యొక్క భార్య ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళింది. and before that, దానికి మునుపుగా one incident happened ఒక సంగతి నా విషయంలో జరిగింది. in 1989. 1989లో If you see there, if you find out the newspapers, మరి వార్తాపత్రికల్లో మీరు there was a చూసినట్లయితే terrible train accident. అక్కడ భయంకరంగా రైలు ప్రమాదం We జరిగింది. were traveling from Bangalore to Delhi. బెంగళూరు నుంచి ఢిల్లీకి మేము ప్రయాణం At the అవుతున్నాం. time there was a train called KK Express, ఆ సమయంలో కేకే ఎక్స్ప్రెస్ and then that met with an accident. ఆ యొక్క రైలుకి ప్రమాదం జరిగింది. We all actually 3 compartments fell into the river.
మరి ఆ యొక్క 3 బోగీలు నదిలో పడిపోయాయి. 3 of us only survived. మరి కేవలం 3 మాత్రమే బ్రతికారు. Among them is me one. వారిలో నేనొకన్ని. And that is working in me. అది నాలో పని చేస్తా ఉంది. I love one dear servant of God, brother Arvindam. సోదరుడు అరవిందం గారిని అంటే నేను చాలా ఇష్టపడతాను. And he wrote a letter to me. ఆయన నాకు ఒక ఉత్తరం రాశాడు. Don't think that you are a great person, that's why God helped you to survive. ఏదో నువ్వేదో గొప్ప వ్యక్తివని దేవుడు నిన్ను కాపాడలేదు. And he quoted one verse. ఒక మాట చెప్పాడు. Philippians 1:21. ఫిలిప్పీ 1:20. Make it sure for you. మరి For me to live is Christ. మరి నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే. And he said one thing. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు. Don't go for higher studies. ఉన్నత చదువులు చదవద్దని చెప్పాడు. Come and serve the Lord. నీవు వచ్చి దేవుని సేవ చేయి. But then I did not listen to that one very much. అయినప్పటికీ ఆ యొక్క మాటలు అంతగా I పట్టించుకోలేదు. went on to studying. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి చాలా చదివాను. Because the Lord was good. అయితే ప్రభు దయాళుడు. He blessed me abundantly. నన్ను చాలా ఆశీర్వదించాడు. When I was working in Singapore, నేను సింగపూర్ లో పనిచేస్తూ again ఉన్నాను. the Lord met me. ప్రభు నన్ను కలుసుకున్నాడు. And afterwards, తర్వాత I made a decision. నేను ఒక తీర్మానం చేశాను. Now the Lord, ఇప్పుడు ప్రభు if it is your will, నీ చిత్తమైతే, if that is actually you want me to do, ప్రభు నీవు ఆ పని చేయాలని కోరినట్లయితే, for me to serve you, నిన్ను సేవించాలని speak కోరినట్లయితే to me. నాతో మాట్లాడు. I want clear your word. నాకు మరి నీ యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా రావాలి. The Lord has given promises. ప్రభు నాకు వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. All the situations became all right. మరి ఆ యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా సర్దుమణిగాయి. Circumstances came together. పరిస్థితులన్నీ కూడా ఒక చోటుకు వచ్చేసాయి. In 2006, 2006లో it was the month of June. జూన్ మాసంలో I have resigned my job. నా యొక్క ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాను. And at the time, ఆ సమయంలో Brother Koshi was there. సోదరుడు కోషి గారు He ఉన్నారు. came all the way ఆయన చాలా దూరం నుంచి to వచ్చి ప్రయాణం Singapore, ఇచ్చాడు. సింగపూర్కి and వచ్చాడు. he said to me like this. ఆయన నాతో ఈ విధంగా చెప్పాడు. Overseas, విదేశాల్లో nobody came for the full time service. ఎవరు కూడా పూర్తికాల సేవకు రారు. And if you come, నీవు వస్తే maybe this government will send you back. అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం నిన్ను బయటికి పంపించేసి, If you don't work here, నువ్వు ఇక్కడ పని చేయకపోతే. so think about all these things. కాబట్టి ఇవన్నిటి గురించి ఆలోచించని చెప్పాడు. Because you are the first here in the overseas, doing this kind of thing. ఎందుకంటే విదేశాల్లో బహుశా నీ ఒక్కడివే ఇట్లాంటి పని చేయాలనుకుంటున్నావు. But then he said one thing. ఇంకొక మాట చెప్పాడు. God will help you. ప్రభు నీకు సహాయపడతాడు. And 2 Timothy 1:9, that was the word and the promise that God has given to me. 2 తిమోతి 1:9లో దేవుడు నాకు అట్లాంటి వాగ్దానం ఇచ్చాడు. Purposes ఆయన యొక్క ఉద్దేశాలు that God will definitely fulfill. దేవుడు తప్పనిసరిగా తీరుస్తాడు. Afterwards, దాని తర్వాత many servants of God, అనేక మంది దైవ సేవకులు, and actually finally Brother Theodore Reginald, చివరికి థియోడర్ అంకుల్ కూడా, and actually he came to me, నా ఇద్దరికి వచ్చాడు. and we were there together. మేమిద్దరం కూడా కలిసి ఉండినాం. And then the Lord has helped us all these years. I'm telling it in a very rushing way. మరి ఎంతో త్వరగా ఇవన్నీ కూడా జరిగిన విషయాలు చెప్తున్నాను. The Lord was gracious to me. ప్రభు నాకు కృపాతిశయుడుగా Help ఉన్నాడు. me to come step by step, slowly, a little bit closer. నా ఇద్దరికి వచ్చి మెట్టు వెంబడి మెట్టు నాకు సహాయం పడుతూ చాలా సమీపంగా ఆయన వచ్చాడు. I don't say that I have gone or increased in the knowledge of God. అంటే దాని యొక్క భావం ఏంటంటే నేను మరి దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా నేను Trying పొందుకోవడం కాదు. to know the Lord better and better. ప్రభువుని ఇంకా మెరుగైన రీతిలో ఎదుగుతూ ఉన్నాను. Standing before you. మరి మీ ఎదుట నిలబడుతూ And making a request before you. మీ ఎదుట ఒక మనవి చేస్తున్నాను. We must know our God better. మన యొక్క దేవుని నీవు మెరుగైన రీతిలో ఎరగాలి. Because of that reason, because we do not know our God better, ఆ కారణం చేత మనము మన దేవుణ్ణి మెరుగైన రీతిలో ఎరగము we గనుక are not able to do anything for the Lord. మనం ప్రభు కొరకై ఏది కూడా చేయలేకపోతున్నాం. First step, మొట్టమొదటి మెట్టు, let us know God better. మనం మన యొక్క దేవుణ్ణి మెరుగైన రీతిలో ఎరగాలి. And afterwards, దాని తర్వాత follow him. ఆయనను వెంబడించాలి. And then దాని తర్వాత you can attempt something. Come closer to him as a friend. మరి ఆయనకు సమీపంగా వచ్చి ఆయనకు స్నేహితుడు ఉండడానికి Have ప్రయత్నం a చేయాలి. close fellowship with him. ఆయనతో సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండాలి. Then you can think about the house of God. దాని తర్వాత దేవుని యొక్క ఇంటిని గురించి ఆలోచించాలి. What you need to do in the house of God. దేవుని యొక్క ఇంట్లో నీవేమి చేయాలి? What is the plan that God has for you in the house of God? దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఇంట్లో ఏమై ఉంది? The Lord will take you from one step to other step. దేవుడు ఒక మెట్టు నుంచి మరొక మెట్టుకి ఆ విధంగా పైకి తీసుకెళ్తుంటాడు. Like David moved. దావీదు ఏ విధంగా పైకి వెళ్ళాడో, And also the Lord helped me a little bit. ప్రభు నన్ను కూడా ఆ విధంగా నాకు సహాయం చేశాడు. There is one more person we find in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక వ్యక్తిని కనుగొంటాం. We call him as a prodigal son. ఆయనను మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు అని చెప్తాం. He went away from father's house. తండ్రి ఇంటి నుంచి దూరం అయిపోయాడు. And thinking that somewhere else away from the father's house he will have what we call some joy. ఆయన అనుకున్నాడు తండ్రి ఇంటికి దూరంగా ఎక్కడైనా కానీ మనం చెప్తా ఉంటాం కదా, ఆనందం మజా దొరుకుతుంది అనుకుంటాం. As brother translated very well. Now when he went into the far away place, చాలా దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు. money gone, మరి ద్రవ్యము friends gone,
స్నేహితులు వెళ్ళిపోయారు, Everything he lost. సమస్తము నష్టపరుచుకున్నాడు. Prodigal means, అంటే తప్పిపోవుట అంటే in Telugu is a very nice word. తెలుగులో చక్కగా In English, prodigals means wasted life. అంటే ఇంగ్లీష్ లో ప్రాడిగల్ అంటే సమస్తము కూడా వ్యర్థపరచుకోవడం. Prodigality means wasteful. అంటే సమస్తము కూడా నష్టపరచుకోవడం. And that is what happened to him. మరి అదే జరిగింది నాకు. Now he started the journey. ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రయాణమయ్యాడు. He is now coming. ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు, And వస్తున్నాడు. he remembered one thing, my father's house. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకున్నాడు, నా తండ్రి ఇల్లు. In my father's house everything is full. నా తండ్రి ఇంటి సమస్తము సమృద్ధి ఉంది. And now he started to come to the father's house. ఇప్పుడు తండ్రి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాడు. He said like this, ఈ విధంగా చెప్పాడు, I will go and tell my father, నా తండ్రికి నేను వెళ్ళి చెప్తాను, Father, I have sinned against you. తండ్రి నీకు విరోధంగా పాపం And I చేశాను. sinned against God, against heaven. పరలోకానికి దేవునికి విరోధంగా I am పాపం not చేశాను. worthy to be your son. మరి నీ కుమారుని పిలుచుకొటకు నేను యోగ్యుడిని కాను. Make me as one among your servants. నన్ను నీ కూలి వాళ్ళలో ఒకనిగా చేసుకొనుము. He was contemplating in that manner, ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉండగా coming to the father's house. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ తండ్రి ఎదుకు వచ్చాడు. And what happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? Father came running. మరి తండ్రి అయితే పరిగెత్తుకుంటూ And వచ్చాడు. he came running and embraced him. మరి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ కుమారుని హత్తుకున్నాడు, Kissed him. ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. Do you know why he has come? ఎందుకు మనం వచ్చాము? Why he has come running ఎందుకు to his... పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు తెలుసా? One thing probably we say that he loved him very much. అంటే అది మనం ఏం చూస్తామంటే ఆ కుమారుని తండ్రి ఎంతో ప్రేమిస్తాడు But కాబట్టి. in the light of the Old Testament, అయితే పాత నిబంధన వెలుగులో మనం చూస్తే, kindly come and let us read Deuteronomy chapter 1. ద్వితీయోపదేశకాండము 1వ అధ్యాయం. Very quickly we are going to finish now. చాలా త్వరగా ముగిచ్చేస్తాం. Deuteronomy chapter 21. ద్వితీయోపదేశకాండము 21వ అధ్యాయం. And let us read a couple of verses very quickly. కొన్ని వచనాలు త్వరగా చదువుతాం. And kindly read verse 18 please. Let us read verse 18 all of us together. 18వ వచనము మనమందరం కలిసి If a man have a stubborn and rebellious son which will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and that when they have chastened him will not hearken unto them. Suppose if anybody has this kind of rebellious son, ఎవరికైనా కానీ ఇట్లాంటి తిరుగుబాటు చేసేటువంటి కుమారుడు ఉంటే, I am not reading verse 19, 19వ వచనం చదవట్లేదు, and verse 20, 20వ shall వచనం we read all of us together? అందరం కలిసి చదువుకుందాం. And they shall మా say unto కుమారుడైన the వీడు elders of the మొండివాడై city, తిరుగుబడి this is ఉన్నాడు, our మా son మాట is వినక stubborn, తిండిపోతును rebellious, త్రాగుపోతును he will ఆయనని not obey our ఊరి voice, పెద్దలతో he is చెప్పవలెను. glutton and a drunkard. So what will the people of that city will do? ఆ యొక్క పట్టణస్థులు ఏం చేస్తారు? Verse 21. 21వ వచనం. Let us read all of us together. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. And all the men of his ప్రజలందరూ city shall రాళ్లతో stone him with అతని stones, చావగొట్టవలెను. that he die. ఆ So చెడుతనమును shall thou నీ put మధ్య నుండి evil away from పరిహరించుదువు. among you, అప్పుడు and all ఇశ్రాయేలందరూ Israel విని shall hear భయపడుదురు. and fear. Those days were terrifying days. ఆ దినాలు చాలా భయంకరమైనటువంటి దినాలు. If a father goes and tells the entire city that my son is not listening to me, the whole city will come and stone him. ఆ తండ్రి గనుక ఊరిలోనికి వెళ్ళి ఆ ఊరి పెద్దలతో చెప్తే ఆ పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి ఆ కుమారుని రాళ్లతో చావగొట్టాలి. When the Lord was telling this parable of the prodigal son, తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి ప్రభువు వారికి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు people are still, following this law. ప్రజలు ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని అప్పటికి అనుసరిస్తూ వచ్చారు. What the people of that city will do to that boy who is coming back? ఆ యొక్క ఊరి వారు ఆ కుమారుడు వస్తూ ఉండగా ఏం చేస్తారు? Everybody, probably they might have made ready the stones also ప్రతి outside. ఒక్కరు కూడా రాయి దగ్గరగా సిద్ధంగా చేసి This ఉంటారు. fellow did not obey his father. వీడు తండ్రికి విధేయత చూపించలేదు. When he comes, we will stone him. వాడు వచ్చిన తర్వాత రాళ్ళ కొట్టి Maybe చంపేస్తాం. every day and night they are waiting. ప్రతి దినము కూడా రాత్రింబగళ్ళు వారు కుమారుని Father చంపడానికి. is looking at his son అయితే తండ్రి అయితే కుమారుని కొరకు వేచి and చూస్తున్నాడు. looking at the stones that people are preparing. అయితే మరి ఆ ప్రజలు సిద్ధపరిచినటువంటి ఆ యొక్క రాళ్ళు చూస్తున్నాడు. Even before son came, అయితే కుమారుడు రాకముందు maybe every day father went up, ప్రతి దినం కూడా బహుశా seeing my father may be coming, ఆ మేడ గది ఎక్కి చూస్తున్నాడేమో. and he might have said like this. ఈ విధంగా చెప్పుంటాడు తండ్రి. Now the people of the city will stone him. మరి ఈ యొక్క ఊరి ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి కుమారుని He రాళ్ళతో ran చంపుతారు. when he is coming. అందుకనే He covered him like this. తండ్రి ఆ విధంగా కుమారుని సంపూర్తిగా కౌగిలించుకొని కప్పేశాడు. Brother is taller, that's why I could not cover. Father covered him. తండ్రి ఆ కుమారుని సంపూర్తిగా If కప్పేశాడు. anybody stones the son, ఎవరైనా గానీ ఇప్పుడు కుమారుణ్ణి రాళ్ళు that కొట్టి stone will hit చంపగలరా? the father.
ఎవరైనా రాయి విసిరితే తండ్రికి తగులుతుంది. That is the Father's love. అది తండ్రి యొక్క ప్రేమ. That is what happened to Lord Jesus Christ. అదే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు జరిగింది. In order to save us from the stones, మరి రాళ్ళ నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి కొరకై, from the punishment, ఆ శిక్ష నుంచి he తప్పించడానికి took all the punishment. ఆయన మన యొక్క శిక్ష యావత్తును భరించాడు. When Lord Jesus Christ was telling that story, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క ఉపమానం చెప్తూ that ఉన్నప్పుడు much he loved that boy. మరి ఆ యొక్క తండ్రి ఆ కుమారుని ఎంతో ప్రేమించాడు. However you are spoiled. నువ్వెంత చెడిపోయినప్పటికీ. I know one boy in Malaysia. మలేషియాలో ఒక కుమారుని ఎరుగుదును. As I was sharing the gospel, మరి నేను సువార్తను ప్రకటించుకుంటున్నప్పుడు he accepted the Lord in that meeting. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని స్వంత రక్షణగా స్వీకరించాడు. He came to me. నా దగ్గరకు వచ్చాడు. Uncle అంకుల్ అన్నాడు. can I hug you? నేను నిన్ను కౌగిలించుకోవచ్చా? It is a strange request. ఆయన మనవి చేస్తున్నాడు. A strange request. ఎంత వింతైనటువంటి And మనవి. I said yeah. ఓ వచ్చేయ్ కౌగిలించుకో అని He చెప్పాడు. put his head on my shoulder. నా యొక్క భుజం పైన చేయి పెట్టాడు. He cried and cried and cried. తన యొక్క తల భుజం పైన పెట్టి విలపించి వెక్కి వెక్కి Nobody ఏడ్చాడు. in my town loved me. నా మరి గ్రామంలో ఎవరు కూడా నన్ను I am a ప్రేమించలేదు. spoiled boy. నేను చెడిపోయినటువంటి అబ్బాయిని. And I do not know the love of anybody. మరి ఎవరి ప్రేమను కూడా నేను ఎరిగిన వాడిని కాను. Today as you are sharing the word of God, ఈ యొక్క దినం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు పంచుకుంటూ I ఉండగా thought I will come to you. నేను అనుకున్నాను నీ యొద్దకు వస్తానని. If you love me, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే then my life, I truly believe that God is loving me. మరి దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని నేను నమ్ముతాను. For a long time he cried. మరి చాలా సేపు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. If a human being like me, మరి మానవుగా నాకే if I can think about that boy, ఆ యొక్క అబ్బాయి గురించి how యోచించినప్పుడు much your heavenly Father is thinking about, ఇంకా ఎంత ఎక్కువగా పరలోకపు తండ్రి నీ గురించి ఆలోచిస్తాడు. inviting you to the table. ఆ బల్ల యొద్దకు నిన్ను I ఆహ్వానిస్తున్నాడు. can be friend to you. నేను నీకు స్నేహితుడిగా ఉంటాను. I will honor you. నేను నిన్ను కనపరుస్తాను. I will satisfy you. నిన్ను తృప్తిపరుస్తాను. I will be having fellowship with you. నీతో సహవాసం కలిగి ఉంటాను. When that son came, ఆ యొక్క కుమారుడు వచ్చినప్పుడు what did the father say? తండ్రి ఏం చెప్పాడు? He made a feast for him. మరి ఆయన కొరకై విందు సిద్ధపరిచాడు. And afterwards, దాని తర్వాత he gave him very good clothing, ప్రశస్తమైనటువంటి వస్త్రం ఇచ్చాడు. put a good ring, అంతేకాకుండా ఉంగరం పెట్టాడు చేతికి. sandals. అంతేకాకుండా పాదరక్షలు. That is the preparation for the service. కాబట్టి మరి పని కొరకైనటువంటి ఆ యొక్క సిద్ధపాటు. To inherit all the authority in the house of మరి the father. ఆ యొక్క తండ్రి ఇంటిలో అంతా కూడా అధికారాన్ని స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకోవడానికి. Salvation is for not one day. కాబట్టి ఈ యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది ఒక్క దినం Not కొరకు for కాదు. your lifetime. కేవలం నీ But జీవితకాలం God is మాత్రమే thinking కాదు. about the eternity. అయితే నిత్యత్వం కొరకే దేవుడు యోచిస్తున్నాడు. That you may be with him forever and ever. కాబట్టి ఆయన నీతో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండాలని కోరుతూ Can I ఉన్నాడు. tell you one thing? ఒక మాట చెప్తాను. God has better thing to offer you than what the world at its best can promise you. లోకము నీకు ఏదైతే శ్రేష్టమైనటువంటి దాన్ని వాగ్దానం చేస్తుందో దానికంటే మించి దేవుడు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంగతులు నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. Come back to the Father's house. ఈ రాత్రి తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేయి. Those who have gone away from God, ఎవరైతే దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయారో, if you do not know him as your friend, ఆయనను నీవు స్నేహితునిగా ఎరగకపోతే, if you do not know him as a father, ఆయనను తండ్రిగా ఎరగకపోతే, tonight you can make a decision. ఈ రాత్రి నువ్వు తీర్మానం చేయొచ్చు. On that day, ఆ దినమున for the prodigal son, ఆ తప్పిపోయిన it కుమారునికి took 1 minute. కేవలం ఒక నిమిషం పట్టింది అంతే. When he came to himself, తనకు బుద్ధి he వచ్చినప్పుడు got up and came to him. తాను లేచి తండ్రి యొద్దకు వచ్చాడు. Even tonight also, ఈ రాత్రి కూడా నీవు you can come to the Lord. ప్రభు యొద్దకు రావచ్చు. This loving father, ఈ ప్రేమగల తండ్రి he is a shepherd to you. ఆయన నీకు కాపరి. He can be friend to you. ఆయన నీకు స్నేహితుడిగా He can ఉండగలడు. be father to you. ఆయన నీకు తండ్రిగా ఉండగలడు. You can grow in the knowledge of God. మరి దేవుని యొక్క జ్ఞానం నందు అభివృద్ధి You పొందవచ్చు. can experience the love of the father. తండ్రి యొక్క ప్రేమను అనుభవించవచ్చు. All the authority can be given unto you. కాబట్టి నీకు సమస్త అధికారము దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దాం. Come, let us pray, please. దయచేసి ప్రార్థన చేద్దాం. మోకలపైకి రండి. My dear brother, my dear sister, నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, my dear son, my dear daughter, నా ప్రియమైన కుమారుడు కుమార్తె, if the Lord is speaking to you, ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే, whatever may be the condition, నీ యొక్క పరిస్థితి ఏమైనప్పటికీ come to the Lord. ప్రభు యొద్దకు రమ్ము. As he is inviting, ఆయన నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ come ఉండగా to the Lord. ప్రభు యొద్దకు రండి. Then you can grow in the fellowship of God. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క సహవాసంలో ఎదగవచ్చు. However spoiled you may be, నువ్వెంత చెడిపోయినప్పటికీ people may not be knowing it, ప్రజలు దాన్ని or ఎరగకపోవచ్చు. some people may be knowing it, ప్రజలు దాని గురించి ఎరగవచ్చు. they may be despising you, నిన్ను తృణీకరించవచ్చు. but then God, who has taken all the stones on your behalf, అయితే నీ పక్షముగా ప్రభు ఆ యొక్క రాళ్ల దెబ్బలన్నీ కూడా కొట్టబడ్డాడు. would like to cover you. ఆయన నిన్ను కప్పడానికి. Please sit down kindly. దయచేసి ఎవరు లేచి వెళ్ళొద్దండి, కలవరపరచొద్దు. Few minutes only. ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి సమయము. దయచేసి కూర్చోబెట్టండి.
On కూర్చోబెట్టండి. this day, there may be one or two మరి ఈ యొక్క దినమున కనీసం ఒక్కరైనా ఇద్దరైనా in కానీ our midst. మన మధ్యలో Those who wants to make a decision, ఎవరైతే తీర్మానం come to చేయాలనుకుంటున్నారో the Lord again ప్రభు ఎదుగు రండి. and seeing Him as the Lord in their lives. మరి తమ యొక్క జీవితాల్లో ప్రభుగా వారు చూడాలి. Is there anybody here? ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? Those who wants to come back to the Lord, ప్రభు ఎదుగు తిరిగి రావాలని కోరేవారు and kindly show your right hand high enough to be seen. దయచేసి మీ కుడి చేతిని కనబల్లాగా And చూపించండి. we will pray for you also. మీ గురించి కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తాం. Thank you, dear young brother. ప్రియమైన సహోదరుడా, ప్రభు Thank you, దేవునికి వందనాలు. dear young brother. God may bless you. ప్రియమైన యవన సహోదరుడా, Let దేవుని this జీవిని decision దీవించును be గాక. true decision. ఈ యొక్క తీర్మానము నిజమైన తీర్మానంగా ఉండును గాక. Anybody on the sister side సహోదరుల వైపు ఎవరైనా would ఉన్నారా? have to come back to the Lord ప్రభు ఎదుగు తిరిగి రమ్ము. on this day of the youth camp, ఈ యొక్క యూత్ క్యాంప్ దినములో, these night hours, ఈ యొక్క చివరి దినాల్లో and you want to come to the Lord, ప్రభు ఎదుగు రావాలని కోరుతున్నట్లయితే, and in order to be received by Him, మరి ఆయన ద్వారా it స్వీకరించబడ్డానికి all needs one decision. ఇది కేవలం ఒక తీర్మానంతోనే అవుతుంది. Raise your hand, please. దయచేసి మీ యొక్క కుడి చేతిని Keep కనబలాగా your hand చూపించండి. raised. మీ యొక్క కుడి చేతిని కనబలాగా As our చూపించండి. brothers and sisters bring these sheets, ఈ విధంగా సహోదరులు వాలంటీర్స్ వారు డెసిషన్ కార్డ్ kindly తీర్మాన పత్రం write down ఇస్తారు. your name మీ యొక్క పేరు, చిరునామా కింద and భాగంలో all రాయండి. those things that are required in that form. ఆ యొక్క తీర్మానపు పత్రంలో ఏమైతే వివరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాయండి. And as Lord is speaking unto us, ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా, and in this very precious time, ఈ యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి సమయం the Lord is very close to us, ప్రభు మనకి ఎంతో సమీపంగా like ఉన్నాడు. that father waiting for the prodigal son. కాబట్టి తండ్రి ఆ తప్పిపోయిన కుమారుని కొరకే The వేచినట్లుగా Lord is వేచి చూస్తున్నాడు. also in these days waiting for us. ఈ యొక్క దినాల్లో ప్రభు మన కొరకే వేచి చూస్తున్నాడు. He has come near to us, కాబట్టి ఆయన మనకు సమీపంగా వచ్చాడు. seeking you and me, ఆయన నీ పక్కన నా పక్కన in కూర్చుంటున్నాడు. order to bring us into the closer relationship of God. మనల్ని దేవునితో అతి సమీపమైనటువంటి సమీప సహవాసంలో రావాలని, Until the eternity is planning for you. కాబట్టి నిత్యత్వం కొరకై నిన్ను ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. Tonight, if the Lord is speaking to ఈ you, రాత్రి నీతో మాట్లాడుతుంటే ప్రభు, or the Spirit of God is convincing you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఒప్పిస్తే, convicting you, నీతో ఒప్పిస్తే, keep your hand raised, please. దయచేసి మీ యొక్క కుడి చేతిని అట్లనే ఎత్తి It చూపించండి. seems somebody is there this side. ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు చేతి వారు. Kindly continue to keep the hand raised, please. దయచేసి మీ కార్డు వచ్చేంత వరకు మీ చేతిని అట్లనే చూపించండి. And also you can keep the hands raised up. అట్లనే మీ చేతిని పైకి We చూపించండి. can pray for you మీ గురించి afterwards. ప్రార్థన చేస్తాం. We will wait for some more time, ఇంకా కొంత సమయం వేచి చూస్తాం. maybe outside బహుశా వెలుపల ఉన్నారేమో or ఎవరైనా. in that compound outside, లేకపోతే the Hebron హెబ్రోన్ compound. ఆవరణములో కానీ వెలుపల కానీ Wherever you may be, మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ keep your hands raised, the two hands there, కనబడలాగున మీ please. యొక్క చేతిని చూపించండి. ఇక్కడ ఎత్తారు చూడండి. And give those the papers very quickly. We are going to pray ఆ now. యొక్క తీర్మానపు పత్రాలు వెంటనే ఇవ్వండి. ప్రార్థన Shall we చేస్తాం. pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. During the prayer also, ప్రార్థన సమయంలో if the కూడా Lord is speaking to you, ప్రభు నీతో you మాట్లాడుతున్నాడు. can keep your hands raised, అట్లనే మీ చేయి చూపించండి. and our brothers will bring the sheets to you. మన యొక్క సహోదరులు వచ్చి సహోదరులు వచ్చి మీకు తీర్మాన పత్రాలు ఇస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Precious loving Heavenly Father, we thank you for the precious time that you have given unto us. ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రశస్తమైన సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. Lord, thank you for our God who is our shepherd, ప్రభు మా యొక్క దేవుడు కాపరి అయినటువంటి దేవుడు. and who can be our friend, ఆయనే మాకు స్నేహితుడు అవ్వగలడు. and who is going to be our father also. ఆయన మాకు తండ్రి A అవ్వగలడు. deeper relationship మాకు సమీప that సంబంధము we can ఆయన కలిగి ఉండగలడు. experience with the Lord. ప్రభు మేము ఆయనతో సమీప సహవాసం కలిగి ఉండగలం. Thank you for those who have raised their hands. ప్రభు ఎవరైతే చేతి చూపించారో వారందరిని బట్టి Lord, స్తోత్రాలు. let it be a true conviction in their lives. ప్రభు వారు నిజమైనటువంటి ఒప్పుదల కలిగినట్లుగా చేయండి. Honestly, they may come to you. ప్రభు వారు యథార్థంగా మీ ఎదుగు వచ్చినట్లుగా చేయండి. As the prodigal son came to the father on that day, తప్పిపోయిన కుమారుడు ఆ యొక్క దినమున తండ్రి ఎదుగు ఏ విధంగా in order వచ్చాడు to be honored by, ప్రభు మరి ఆయన గణపరచడానికి, and in order to bless, Lord, in order to be blessed like the father blessed the prodigal son. తప్పిపోయిన కుమారుని ఏ విధంగా తండ్రి దీవించాడో ఆ విధంగా ప్రభా చేతిని వారు దీవించండి. Lord, please hold the hands that are raised. ప్రభా ఎవరైతే చేతి చూపించారో వారి యొక్క చేతులను పట్టుకుని Throughout the lives, lead them and guide them as a shepherd. ప్రభా మరి కాపరి వలె వారి యొక్క జీవితాలు నడిపించి మార్గదర్శనం చేయము. Bless the remaining time to us. మిగిలిన సమయాన్ని మాకు దీవెనకరంగా చేయము. We pray this prayer with thanksgiving in the very precious name of our loving Savior, the Lord Jesus మా ప్రేమగల Christ. రక్షకుని యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.